Hello, interactors, Rotaractors, Rotarians, and the fraternity, and everyone. I am Regan Maharjan, Rotaractor Regan Maharjan, and we are here with Rotaractor Sumit and Rotaractor Nirvik to talk about reflection and learnings from Rota-year 21-22. So, hello, Nirvik and Sumit. How are you doing, Sumit? I'm doing fine. Nirvik? Yeah, I'm good. Thank you. के छ त हाल खबर तपाईहरुको? सब ठिक छ. Okay, so I think we are here to talk about our learnings from Rota-year 21-22, and so I think we should dive straight into it. And so the flow will be more about हामीले के सिक्यौं र के फेलियर्सहरु भयो र अहिलेको टेन्युरमा चाहिँ हाम्रो आरडीसी मेम्बरहरुले के सिक्न सक्छ हाम्रो टेन्युर एन्ड लर्निङ्सबाट. So what worked in your Rota-year, Sumit, and why it worked? What are the things you planned? What are the things you think it would work? अनि किन वर्क गर्यो र कस्तो कस्तो के कामहरु भयो? So talking about things that work, first of all, we had developed our strategic planning 3 years ko hisabले हैन, and most of the things that we set worked. Partially कति कुरा partially work गर्यो होला, कति कुराहरु चाहिँ not even started हैन, तर something that I think we can be proud of is हामीले जुन हिसाबले global connections maintain गर्यो, because in district assembly we were successful to bring out global speakers हैन, बाहिरबाट स्पिकर्सहरु थियो, बोट टेड टड थियो, त्यसपछि I think लिनी मिक पनि हुनुहुन्थ्यो हैन. Those kind of speakers who easily agreed to be part of our district assembly. मेरो intention चाहिँ के थियो भने चाहिँ अब रोड ट्र्याकमा चाहिँ नर्मली एकदमै आइसोलेटेड वेमा क्लबमा, इफ नट जोनमा, इफ नट डिस्ट्रिक्टसम्म मान्छेहरूले सोच्थ्यो हैन. तर what I always believe in is Rotaract is a global platform. So we should try to explore as much as possible in the global fraternity as well. Same thing I think can be reflected in our conference as well. We had Andy was the speaker, was the keynote speaker, and we were successful to bring him from Australia. But he came here for open collaboration keynote, which is again I think is a big deal for us, because we had managed his accommodation देखि लिएर फ्लाइट देखि लिएर 2 दिन घुमाउँदै देखि लिएर हैन, धेरै कुराहरु म्यानेज गर्नु पर्यो हैन. And we were able to manage his expenses plus everything, and also he was very much impressed with overall Rotaractors सँग हैन. So majorly not just him, conference ma aeko other speakers were also very much impressed with the Rotaractors, the kind of positivity that Rotaractors gave, the kind of energy that they saw. Saurabh Jyoti, who is like a very big businessman, ऊ हाम्रो कन्फरेन्समा आएर इम्प्रेस भएर जानु is a big deal हैन. Same with like हाम्रो खालिसिसी को ओनर is Ayusha Casey also came, and she was also very much impressed कि यस्तो यस्तो डिस्कसन्सहरु पनि हुँदो रहेछ रोट्र्याकको प्लेटफर्ममा. रोट्र्याकको जुन जनरल रोट्र्याकको मास चाहिँ यति इनोभेटिभ छन्, यति प्रोग्रेसिभ छन् भन्ने कुराहरुको मेसेजिङ राइट भयो हैन. So that's something I'm really proud of. Apart from that, I think in terms of our digital presence देखि लिएर हैन, धेरै कुरामा चाहिँ we were able to maintain. In terms of हाम्रो डिजिटाइजेसनमा पनि we were हामीले Office 365 माइक्रोसफ्टबाट ल्याएर क्लबहरुलाई त्यो कुराहरु सिकायौं हैन, which अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा त सजिलो भयो होला, तर if you think of भोलि आएर प्रोफेसनली जाँदा पनि यो कुराले धेरै भ्यालु एड गर्ने कुराहरु हो हैन, because we are in a globalized world where these tools actually helps. So I'm really proud of these things that we are able to do. अरु पनि I think there are lots of things, because अब having a team of 50 to 60 members, सबैलाई त सकेन, तर few members हरुलाई सिकाउन पायो हैन, उहाँहरुलाई ग्रुम गर्न पायो. As a leader, what you can always feel proud of is to create more leaders हैन. So at least like 50 जना नभए पनि 10 जना बने होला भन्ने मेरो expectation, and that's something I'm really happy about. Cool. I think there is a lot that you said, Timro, what worked and what were the intentions behind your plannings or के थियो भनेर हैन. So we will talk about it more एकैछिनमा. So let's move to Nirvik, and then so as a secretary, as a communicator of Rotaract District Committee हैन, so what were your plans and your expectations from the year, and त्यसपछि
त्यो प्लानहरू एक्जिक्युट गर्न कतिको सजिलो भयो र हुन्छ नि सो वेयर यु एबल टु कम्युनिकेट विथ एज many clubs and as many presidents and as many Rotaractors or Rotarians or in the fraternity as you expected? So as a communication maintain गर्ने मान्छे भएपछि डिजिटाइजेसनले चाहिँ 100% हामीलाई हेल्प नै गर्यो हाम्रो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप नै थियो सबैजनाले आफ्नो इमेल जुन चाहिँ सबको राइट छ मेसेजिङहरू छ उहाँहरूले पाउनु पर्ने त्यो कुरा हामीले सक्सेसफुली गर्यो आई वाज अभाइलेबल थ्रु आउट द इयर कसैलाई मेबी रिसेट गर्न डिफिकल्टी होला पासवर्ड रिसेट गर्नु पर्ला कसैलाई ट्रेनिङ चाहियो होला सो पर्सनल ट्रेनिङ्सदेखि ग्रुप ट्रेनिङदेखि सबै पनि सक्सेसफुल गर्यो सो द्याट पार्टमा आई वाज भेरी सक्सेसफुल अनि क्लबको कल्स युज टु कम फ्रम 8:30-9 बजी सुरु हुन्थ्यो रातिको 10-11-12 बजीसम्म आउँथ्यो अनि आई ह्याड टु पिक अप द कल्स अनि क्वेरिज आउँथ्यो क्वेरिज क्यान बी एनिथिङ डकुमेन्टेसनदेखि क्लबको इन्टरनल प्रब्लम पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले सो आई वाज सक्सेसफुल उहाँको मोस्ट अफ द प्रब्लम सल्भ गर्न पनि सक्सेसफुल भएँ बिसाइड्स द्याट डिस्ट्रिक्टले प्रोभाइड गर्ने फेसिलिटिजहरू अनि बाहिरबाट आएको अपर्च्युनिटिजहरू क्लबको राम्रो मेसेजिङ गयो हाउ वी नो द्याट इज सो मेनी क्लब्स आर इन्भल्भ हामीले नो म्याटर वाट वी भर आउट धेरै क्लबहरू इजिली इन्भल्भ हुनुभयो आई वुड गेट कन्ट्याक्टेड एनी टाइम बाई द क्लब मेम्बर्स क्लब प्रेसिडेन्ट्सबाट उहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्थ्यो एन्ड दे वुड बी भेरी मच इन्ट्रेस्टेड विच इज आई थिङ्क इज लट बिगर इम्प्रुभमेन्ट फ्रम प्रिभियस 10 years अनि कम्युनिकेसनको पार्टमा आई थिङ्क आई वाज इन टच विथ अलमोस्ट अल द क्लब्स आई वुड से एटलिस्ट 150 क्लब्ससँग एटलिस्ट म टचमा थिएँ देयर आर फ्यु क्लब्स अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो उहाँहरूलाई वी ट्राई टु गेट इन टच विथ देम बट अनफर्चुनेटली वी कुड नट बिसाइड्स द्याट एटलिस्ट 150 क्लब्ससँग टचमा थिएँ सो दे वुड सेयर द प्रब्लम्स उहाँहरू कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो सो कम्युनिकेसन पार्टमा इट वाज गुड नट जस्ट क्लबमा इभन हाम्रो डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसन पार्टमा उहाँहरूको कम्युनिकेसनमा पनि बाई द एन्ड इट वाज गेटिङ हेक्टिक फर एभ्री वान सो इट वाज डिफिकल्ट बट मोस्ट अफ द टेनियरमा डिस्ट्रिक्ट मेम्बर्स युज टु बी अपडेटेड अनि के भइरहेको छ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामहरू भइरहेको छ अरू के भइरहेको छ भने इन्फर्मेसन फ्लो पनि रेगुलरली भइरहेको हुन्थ्यो सो आई थिङ्क इट वाज अ भेरी गुड टेनियर फर अस आई थिङ्क इट वाज है मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ स्पेसिफिकली यो हाउ वी वर एबल टु डिजिटाइज द सिस्टम अनि त्यसपछि सबै कुराहरू चाहिँ त्यो नट जस्ट लाइक कल नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन नि त हाम्रो एन्ड देन त्यो माइक्रोसफ्ट टिम्सहरू पनि हामीले मजाले इन्टिग्रेट गर्न सकेको थियौँ सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ वी एज अ टिम क्यान बी रियली प्राउड अफ होइन सो गोइङ ब्याक टु सुमितले चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा गरेको थियो नि त सो एज अ यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भन्ने त हुन त पहिलादेखि नै एज अ हामीले के भन्थ्यौँ पहिला नट स्ट्राटेजिक प्लानिङ बट देन हामीले इफेक्टिभ प्लानिङ गाइड भन्थ्यौँ एक्सन प्लान भन्थ्यौँ होइन डिफ्रेन्ट टर्मोलोजी थियो तर अल्टिमेटली इट वाज काइन्ड अफ अ स्ट्राटेजिक प्लानिङ बट देन वाट वाज डिफ्रेन्ट हुन्छ नि फ्रम दिज अदर गाइडलाइन्स टु अब अहिले यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ र पहिलाको गाइडलाइन्सहरूमा चाहिँ के फरक थियो एन्ड देन हुन्छ नि वाट एक्ज्याक्टली इज रिफ्लेक्टेड क्या कसरी चाहिँ तिमीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ सक्सेसफुल्ली हुन्छ नि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भनेर केही त्यस्तो त्यो पोइन्टहरू थियो सो स्ट्राटेजिक प्लानिङको केसमा अब आई थिङ्क फ्रम द इयर अफ 2018-19 सौगात दाइको 10 yearदेखि नै वी वर pretty much focused on strategic planning होइन बिकज हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ क्लब्सहरू धेरैवटा क्लब्स छन् कति क्लबले धेरै प्रोजेक्ट गर्दा कति क्लबले थोरै प्रोजेक्ट गर्ला होइन बट हाउ टु मेजर सक्सेस होइन द ओन्ली वे टु मेजर सक्सेस इज इफ यु हेभ प्लान समथिङ एन्ड यु हेभ बिन सक्सेसफुल टु अचिभ द्याट्स अ सक्सेस सानो गोल्स लियो तर अकम्प्लिस गर्यो द्याट्स हाउ सक्सेस इज मेजर्ड होइन ग्लोबल फ्रेटर्निटीमा पनि and that's how I think the whole strategic planning thing is being implemented globally as well and RI पनि त्यो कुरामा फोकस गरिरहेछ and 2018-19 बाट we त्यति बेला चाहिँ अलिकति एकदम बेसिकमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज धेरै कम्प्लिकेटेड वेमा जानु पनि मेक सेन्स गर्दैन थियो एज अ इन्ट्रोडक्टरी वेले जाँदा त्यति बेला हामीले मिसन थियो भिजन थियो त्यसपछि गोल्सहरू अब्जेक्टिभ्सहरूको हिसाबले जान्थ्यौँ होइन देन दिस इयर हाम्रो जुन आरआईको स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड छ त्यसमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रायोरिटिज भनेर छ क्या सो त्यो भनेको चाहिँ अब गोल्सहरू त स्पेसिफिक भइहाल्यो होइन तर गोल्सहरूले पनि भिजनलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो तर भिजन धेरै भेग हुन थाल्यो क्या सो भिजन स्टेटमेन्टलाई भिजनको स्टेटमेन्टले मात्र जस्टिफाई गर्न सक्दैन कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको 3 years वा 5 yearsको प्लानलाई चाहिँ एउटा भिजन स्टेटमेन्टले जस्टिफाई गर्न सक्दैन बिकज हरेक लिडरसिपको आफ्नै इन्टरप्रिटेसन हुन्छ होइन
एन्ड द्याट क्यान बी त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोर स्ट्रिमलाइन गर्नलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रायोरिटिज भनेर सेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन. ओके सो द्याट इज समथिङ द्याट वाज नट देयर होइन. बट अगेन लाइक देयर इज नो डेफिनेट रुल्स अबाउट हाउ यु डु प्लानिङ होइन. एक्ज्याक्टली अगेन लाइक आफ्नो आफ्नो प्लानिङको तरिका हुन्छ नि त. यो मलाई चाहिँ ठिक लागेको चाहिँ हाम्रो आरआईको त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड भन्ने छ त्यसमा देख्दा मलाई मेक सेन्स गर्यो क्या. भिजन त भेग हुन्छ हरेकको आफ्नै इन्टरप्रिटेसन हुन्छ तर प्रायोरिटिज भनेर सेट गर्यो भने एटलिस्ट हाम्रो 3 वर्षको प्रायोरिटी चाहिँ यो हो. भिजन स्टेटमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ त्यो भिजन स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाई गर्नलाई एउटा प्रायोरिटिजहरू छ त्यो प्रायोरिटिजको अन्डर चाहिँ अब गोल सेट गर्छौँ क्या. प्रायोरिटी स्मार्ट नहोला होइन तर गोल्स क्यान बी स्मार्ट तर एटलिस्ट प्रायोरिटिजले एउटा डिरेक्सन सेट हुन्छ नि त. सो द्याट काइन्ड अफ न्यू टेम्प्लेटिङ वी कम अप विथ होइन. धेरै क्लबहरूको आफ्नै पनि थियो होइन. जस्तै आई रियली लाइक रोटा क्लब अफ काष्ठमण्डपको स्ट्राटेजिक प्लानिङको डकुमेन्ट जहाँ चाहिँ उनीहरूको आफ्नै वे अफ त्यो जुन सोट एनालाइसिस गर्ने आफ्नै मेकानिजम थियो होइन. सेम विथ काठमाडौँ मिड टाउनको येलोको होइन तिनीहरूको आफ्नै एउटा मेकानिजम थियो क्या विच वाज भेरी मच इम्प्रेसिभ. हामीले सेट गरेकै टेम्प्लेटमा जानुपर्छ भन्ने थिएन. हामीले दिएको टेम्प्लेट चाहिँ फर दोज हु माइट स्ट्रगल विथ स्ट्राटेजिक प्लानिङ बट एटलिस्ट त्यो डकुमेन्ट हेरेर त्यो टेम्प्लेट हेरेर चाहिँ सकोस् भनेर होइन. एन्ड वाट अगेन लाइक अघि त्यो सक्सेसमा चेक गर्ने हो भने चाहिँ वी ह्याड लाइक 119 क्लब्स आई थिङ्क 119 क्लब्सले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ डकुमेन्ट बनायो कि. हाम्रो इन्टेन्सन पर्फेक्ट डकुमेन्ट बनाऊ भन्ने थिएन होइन. हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ एटलिस्ट सम काइन्ड अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ गरोस् सो द्याट भोलि आएर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ यसरी बनाउँदो रहेछ. पर्फेक्सन नहोला तर एटलिस्ट यसरी बनाइन्छ भनेर थाहा होस्. अल्टिमेटली हाम्रो जुन मिसन छ टु क्रिएट प्रोफेसनल एन्ड कम्युनिटी लिडर्स भनेर छ नि त्यो कुरामा स्ट्राटेजिक प्लानिङ अल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल के. सो यही स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ अबको 10 इयरको आरडिसी मेम्बरहरूले पनि अथवा हाम्रो एज अ डिस्ट्रिक्ट पनि रोल आउट हुन्छ होइन. हजुर हजुर. या सो इट इज फर 5 years 3 years सरी. स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क इट वाज सक्सेसफुल बिकज इच क्लबमा इन्डिभिजुअली डकुमेन्टहरू नपाए पनि डिआर भिजिटको बेलामा आई थिङ्क डिआर एउटा हाम्रो स्लाइड टेम्प्लेट थियो जसले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ इन्टिग्रेट भएको थियो. त्यहाँ चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको सबै जो चाहिँ हाल्नु भएको थियो उहाँ they would put that in the slide and our DRR me would be able to review. And so they would get feedbacks from that. So strategic planning implement गरेर document submit मात्र भएको थिएन. DRR visit गर्नुभयो वा अप्रोच गर्नुभयो सबैलाई रिभ्यू पनि पाउनुभयो उहाँले. So they could make it better for next time. So yeah, makes sense. Okay. सुमितले के भन्नु लाग्यो? होइन. ओके सो अर्को कुरा चाहिँ आई वाज अल्सो एक्साइटेड अबाउट लाइक हामीले भ्याल्यु ड्रिभन अर्गनाइजेसन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा द्याट वाज आवर फर्स्ट पडकास्ट नि त. सो डु यु थिङ्क वी वर एबल टु ट्रान्सफर द्याट हुन्छ नि नलेज अथवा ट्रान्सफर द्याट के भन्छ ओके भ्याल्यु ड्रिभन सिस्टम भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ टु बिल्ड द ग्राउन्ड टु स्ट्यान्ड अन इट होइन. सो डु यु थिङ्क यो भ्याल्यु ड्रिभन सिस्टम चाहिँ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भयो र फाइदा भयो कि भएन एज अ रोटऱ्याक्ट क्लब? I think no, obviously because values is something you cannot build in a year. Okay. It's something that needs to grow within. हामीले little भनिरहेको थियौँ leadership, integrity, diversity को कुराहरू होइन. अब there were clubs who actually त्यो subconsciously पनि त्यो कुराहरू गरिरहेको थियो leadershipको कुराहरू we always do होइन. integrity को कुराहरू we always do to some extent actually at least. त्यसपछि डाइभर्सिटीको कुराहरू आई थिङ्क पिपल नो कि डाइभर्स हुनुपर्छ भनेर होइन. एटलिस्ट अब अरू कुरामा नभए पनि एटलिस्ट जेन्डर डाइभर्सिटी चाहिँ मान्छेहरूले क्लबहरूले चाहिँ त्यो फोकस गर्दो रहेछ क्या. मैले त्यो डिआरआर भिजिटबाट रियलाइज गरेको एटलिस्ट अरू कुरामा अब प्रब्लम त्यो लेभलमा नगए पनि एटलिस्ट जेन्डर डाइभर्सिटीमा चाहिँ जाँदो रहेछ होइन. भोलि आएर आइडियाजको वा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट प्रोफेसनको डाइभर्सिटीहरू त आफ्नो ठाउँमा होला. एड्याप्टेबिलिटीको केसमा पनि आई थिङ्क अब कोभिडको सिचुएसनमा रोटा क्लब्स हेभ एड्याप्टेड टु डिजिटल प्लेटफर्म एज वेल. अनि धेरै कुराहरू एड्याप्टेसन गर्यो होइन. सो चेन्जेसहरू एड्याप्ट गरिरहेछन्. कतिहरू रेजिस्टेन्ट पनि छन् होइन तर एटलिस्ट सम काइन्ड अफ स्पार्क इज देयर एन्ड लर्निङको कुरा इज अलवेज देयर होइन. तर आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली फलो चाहिँ भएको छ होइन. सबै त्यो एकदमै डिटेल वेमा होइन. सम पार्टमा भइरहेछ सम पार्टमा छैन तर आई थिङ्क त्यो एडभोकेसी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ. वी निड टु फोकस अन दिस एभिन्युज सो द्याट भोलि आएर रोट्याक्टर भने के हो भन्दा चाहिँ रोट्याक्टर भनेको त्यो हो जसमा लिडरसिप छ इन्टिग्रिटी छ जसले चाहिँ डाइभर्सिटीलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ जस्तो सिचुएसनमा पनि एड्याप्ट गर्छ र फेलियरबाट लर्न गर्छ भन्ने मान्छे हो भन्ने एउटा सिस्टम बिल्ड होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो. सो त्यो द्याट काइन्ड अफ मेसेजिङ वी हेभ डन इन हाम्रो डिआरआर भिजिटमा एज वेल एन्ड इभन एज आइपिडिआर पछि रोट्याक्टमा
भइराख्दा पनि त्यो कुराको एडभोकेसी चाहिँ इज भेरी मच निडेड. आई थिङ्क के भन्छ आई थिङ्क it would be more appropriate to ask our DS but I think he's talked with a lot of तपाईले 150 वटा क्लबसँग डाइरेक्ट कम्युनिकेट गर्नुभयो भने त सो कम्युनिकेट गर्दा डिड यु फिल सम काइन्ड अफ रिफ्लेक्सन अफ भ्याल्यु बेस्ड हामीले जुन त्यो मेसेज गरेको थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको of the strategic planning document and then also when you visited these clubs when they were demonstrating their projects हैन सुमितले भने जस्तै त्यो भइरा थियो but then त्यस्तो केही कुनै मोमेन्ट्सहरु छ where you can like nitpick कि ओके हुन्छ नि एउटा युरेका मोमेन्ट्स टाइप ओके यति बेला चाहिँ यो क्लबले चाहिँ गरिरहेछ रहेछ यार भनेर हुन्छ नि त्यस्तो युरेका मोमेन्ट भनेर चाहिँ छैन सुमित इज राइट कति कुराहरू वी निड टु एडभोकेट इट कन्टिन्युसली टु मेक इट ह्यापन तर क्लब लेभलमा हेर्दाखेरि पनि दे हेभ बिन डुइङ कतिले क्लब लेभलमा हेर्दाखेरि लाइक मिड इयरसम्म गएर बाई द एन्ड अफ द 10 year यति अचिभ गरेँ भनेर देयर लिस्टिङ इट आउट जुन चाहिँ नि पहिला भइरहेको थिएन पहिला काम गऱ्यो सक्यो अनि हामीले जुन चाहिँ नि रोट्र्याक्ट सफ्टवेयर भनेर एडभोकेट गरिरहेको छौँ वी हेभ डन सम वर्क टु मेक इट सो मच ड्रिभन टु अपडेट थिङ्स इन सफ्टवेयर त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ कति क्लबहरू म्याक्सिमम् लाइक 70-80 क्लब्स आर डुइङ भेरी प्रपर रिपोर्टिङ उहाँहरूको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि यस्तो प्रोजेक्ट पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ अनि कति क्लबसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पनि आई टेल देम कि केही प्रोजेक्टको नि आइडिया छैन भन्नुभयो भने सफ्टवेयर हेर्नुहोस् न यो एभिन्यूमा हेर्नुहोस् यु क्यान गेट सो मेनी ब्रिलियन्ट आइडियाज देयर कतिले गर्नुभएको छ भनेर सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ दे आर भेरी मच लाइक फ्लेक्सिबल अनि पछि उहाँ अब सहिलोसँग गर्नुहुन्छ बट कति कुराहरू लाइक वी जस्ट इम्प्लिमेन्टेड स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्नुपर्छ भनेर एकदमै एक्सक्लुसिभली सबैजनाको सबमिसन लिएर यो टेनरबाट सुरु गरेका छौँ इट टेक्स टाइम फर पिपल टु एडप्ट कतिको स्ट्राटेजिक प्लानिङ भर्खर स्टार्टिङ लेभल हुन्छ कसैको एकदमै राम्रो बनाउनु भएको छ सो दिस थिङ्स टेक टाइम आई गेस तर युरेका मोमेन्ट नभए नि इट्स बिन गोइङ अन इफ यु किप अन पुसिङ विदिन लाइक फ्यु 10 years रोट्र्याक्ट विल बी अ ब्रिलियन्ट अर्गनाइजेसन यो सब कुरामा मलाई चाहिँ एउटा थियो कि एउटा क्लबको यो लर्निङमा पर्छ होला सायद होइन एउटा क्लबको डिआर भिजिटमा चाहिँ कोलार लगाइरहेको थियो अनि द क्वेसन वाज भोलि आएर 50 वर्षपछि त्यो कोलारमा पिन भइसकेपछि चाहिँ जब पिन राख्ने ठाउँ नै हुँदैन के हुन्छ भनेर सोचेको अनि मलाई एकदम सही लाग्यो अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई मनमा आइसकेको थियो कि पहिला एकचोटि अनि आई एक्चुली गुगल्ड होइन कि यो कोलारमा साँच्चै पिन सक्यो भने के गर्ने भनेर होइन त्यहाँ चाहिँ के थियो त्यसलाई फ्रेममा हालिदिने अनि अर्को लाउने अनि फेरि त्यसपछि स्टार्ट गर्ने भनेर थियो कि लजिकली पनि मेक सेन्स होइन अब के गर्न सकिन्छ अनि त्यो आई थिङ्क रोटा क्लब राजधानीमा सोधेको थियो मलाई कस्तो ओहो यस्तो पनि सोध्दो रहेछ भनेर एन्ड आई थिङ्क बिङ रोट्र्याक्टर्स वी निड टु थिङ्क होइन केही कुरा भइरहेछ भने किन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु एक्ज्याक्टली रिफ्लेक्ट अगेन एन्ड अगेन के त्यो कलारको इज द सेम थिङ सकिन्छ पिन अब के गर्ने त्यही त अनि आई थिङ्क तिमीले भने जस्तै आई रिमेम्बर हुन्छ नि अब वान अफ द ट्रेनिङ्स अब आई हेभ बिन टु अ लट अफ ट्रेनिङ्स अनि यो के भन्छ त्यसलाई क्लब कट्स होइन सो त्यसमा पनि अब वाट वी एज अ आरडिसी हेज बिन एडभोकेटिङ वाज आस्किङ वाइ भनेर केही कुरा गरिरहेछौँ भने यत्तिकै फलो गर्नको लागि यत्तिकै टेम्प्लेट मात्र फलो नगर अल्सो आस्क क्वेसन्स किन गरिरहेछ होइन अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्युज अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ बिहाइन्ड वाट वी आर डुइङ भनेर नि त अनि आई थिङ्क द्याट एक्ज्याक्टली रिफ्लेक्टेड अन त्यो कुरा पनि क्या लाइक किन चाहिँ हामीले कोलारमा लाउनुपर्छ भन्दैमा अब के ठुलो कोलार किन्ने त होइन सो के गर्ने त होइन अब सो अब त्यस्तै कुराहरू होइन अब वाट वी वेयर ट्राइङ टु मेसेज वाज अल्सो कुनै पनि कुरा चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन हामीले दिएकै कुरा मात्र गर्नु पर्दैन यु क्यान अलवेज हुन्छ नि चेन्ज थिङ्स यु क्यान अलवेज चेन्ज थिङ्स फर यर सेल्फ होइन यु निड नट बी हामीले दिएकै कुरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन रोड ट्र्याकमा कुनै पनि कुरा हार्ड एन्ड फास्ट छैन एन्ड देन एभ्रिथिङ इज फ्लेक्सिबल भनेर हामीले मेसेज गर्न खोजिरहेको थियो नि त आई थिङ्क इक्जाम्पलमा लाइक क्लबहरूले सोध्नुहुन्छ स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्नै पर्छ त्यसैले भने फलो गर्नै पर्छ होइन लाइक दे आस्क मी सो मेनी क्वेसन आई गिभ देम वान एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल भन्छु लाइक हाउ डु यु डिटरमाइन क्लब इज बेटर भन्छु कि लाइक स्पेसिफिक कुरामा डिटर्मिनेसन गर्न सकिन्न फर एक्जाम्पल एउटा क्लबले लेट्स से क्लब नम्बर ए डज प्रोजेक्ट 1 लाखको प्रोजेक्ट 20वटा गर्नुभयो 20 लाखको भयो होइन क्लब नम्बर बीले 2टा प्रोजेक्ट गर्नुभयो 10 लाखको बट बोथको इन्भेस्टमेन्ट त 20 लाखै छ सो हाउ डु यु डिटरमाइन अब 1 लाख गरेर पनि उहाँलाई दे माइट हेभ डन एक्सिलेन्ट जब 10 लाखको 2टा गरेर पनि दे माइट हेभ डन एक्सिलेन्ट जब सो वी क्यान डिटरमाइन के भइरहेछ भनेर सो क्लबहरूले आफ्नै तरिकाले जुन चाहिँ गर्नुहुन्छ द्याट आस्किङ क्वेसन देयर आउटिङ टु न्यू थिङ्स देयर सिङ इट्स गोइङ रियली वेल अनि त्यसमा अब आई थिङ्क इट इज अल्सो लाइक इक्वली अबाउट फिलिङ लाइक
हामीले आफूले गरेको हो नि त सो उनीहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ ग्रोथ फिल भइरहेछ कि छैन कति सिकिरहेछ कि छैन आई थिङ्क द्याट अल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन डिटरमाइनिङ कुन चाहिँ काम चाहिँ राम्रो गऱ्यो एन्ड नराम्रो गऱ्यो अनि आई थिङ्क देयर इज नो कम्पिटिसन हियर एज वेल अब इट इज अलवेज अबाउट लर्निङ अनि अब कोलाबरेट गरेर लर्न गर्ने अब एकअर्कासँग सिक्ने नै हो नि त सो आई थिङ्क या द्याट्स द्याट सो अब we talked a lot about values, we talked about strategic planning, we talked about what worked and what didn't what didn't चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ होइन सो हामीले सुरुदेखि अब जस्तै यो वाइ एन्ड देन भ्याल्यु सिस्टम जस्तै एडभोकेट गरे जस्तै सो देयर इज वान स्पेसिफिक भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन द्याट इज फेलियर यस्तै राख है या फेलियर होइन सो फेलियर होइन अब सो वी वेयर अलवेज एडभोकेटिङ कि लेट्स टक अबाउट फेलियर भनेर क्या सो वी अब आई थिङ्क वी सुड बी एबल टु टक अबाउट फेलियर क्या अब त्यो फेलियर किन भयो भनेर रिफ्लेक्ट नगरेसम्म विल नेभर ग्रो सो वाट आर द फेलियर्स द्याट यु एज अ डिआरर फेल्ट होइन एन्ड देन द्याट यु फिल वाइल रिफ्लेक्टिङ हुन्छ नि ओके यो चाहिँ राम्रो गर्न सक्थ्यो एन्ड यति बेला चाहिँ मैले मिजरेबली फेल गरेँ बट देन द्याट्स ओके I learned from this and then this is what I learned from this and then I will better this next time भनेर त्यस्तो केही मोमेन्ट्सहरू थियो So first failure would be I think one of the suggestion जुन हाम्रो आवाज दाइले दिनुभएको थियो क्या visit clubs as much as possible but not before the tenure not during the tenure but before the tenure भनेर होइन and I think in my case at least the initial first फेज अफ द टेनियर त्यो दुइटै हुनु पाएन होइन यो हाम्रो ग्लोबल पेन्डेमिकले गर्दा पनि वान अफ द रिजन होइन पछि दो सम काइन्ड अफ हामीले फिजिकली भेटघाटहरू त भयो तर वाट आई फेल्ट इज डिस्ट्रिक्ट एन्ड क्लब्सको चाहिँ धेरै ग्याप रहेछ क्या सो धेरै एक्सपेक्टेसन पनि छैन क्या उनीहरूको डिस्ट्रिक्टसँग देयर ओन्ली एक्सपेक्टेसन इज दे वान्ट सम वान टु सेयर देयर स्ट्रगल्स के एन्ड त्यो स्ट्रगल सेयर गर्नलाई चाहिँ त्यो you cannot do it by calls, you cannot do it by email, you have to sit and drink tea with them क्या चिया खाएर कुरा गर्ने इन्फर्मल त्यो जुन सेयरिङ वाला छ नि त्यो चाहिँ धेरैको एक्सपेक्टेसन थियो क्या एन्ड द्याट्स समथिङ आई थिङ्क आई फिल मिजरेबली इनिसियल फेजमा प्रब्लली त्यो पेन्डेमिकले गर्दा सकिएन पछि हाम्रो यो कन्फरेन्स यताउता गरेर बल्ल वेन वी ह्याड सम टाइम आफ्टर कन्फरेन्स देन एक्चुअली भिजिट्सहरू गर्न थाल्यो होइन एन्ड वेन आई स्टार्टेड टु भिजिट क्लब्स देन आई थिङ्क क्लब्सहरूले पनि एक किसिमको एम्पथाइज गर्न सक्यो डिस्ट्रिक्टसँग कि डिस्ट्रिक्टको यो स्ट्रगल्सहरू हुँदो रहेछ भनेर एन्ड फर मी अल्सो आई कुड एम्पथाइज क्लब्सहरूको चाहिँ एक्चुअल दे वर नट उनीहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यस्तो यस्तो थियो भनेर होइन एन्ड द्याट एक्चुली हेल्प मी लर्न अ लट्स अफ थिङ्स एज वेल क्या यस्तो यस्तो चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन वी निड टु डु यो यस्तो कुराहरू होइन हामीले अब अफिस 365 टिम्स भनेर छौँ होइन तर उनीहरूलाई त्यो चलाउनै गाह्रो भइरहेछ भने त हामीले त्यो ल्याएर पनि केही काम लागेन नि त त्यस्तो स्ट्रगल्सहरू थियो क्या विच आई थिङ्क वुड हेभ बिन बेटर इफ अर्ली स्टेजमै त्यो कनेक्ट गर्न सक्यो भनेर होइन अनि आई थिङ्क अब त्यसमा एटलिस्ट मैले सकेन भने पनि डिस्ट्रिक्ट टिमको सर्टेन मेम्बर्सहरूले पनि सकिन्थ्यो होला होइन कति ठाउँमा चाहिँ सक्यो त्यो कुरा जहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट टिमको मेम्बर्सहरूले त्यो पर्टिकुलर एरियाको मान्छेहरूलाई जुन किसिमको मेसेजिङ गर्नु पर्थ्यो त्यो मेसेजिङको क्ल्यारिटी भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको डिस्ट्रिक्टले के गरेर आएको ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ थियो क्या बट देयर वर सर्टेन एरियाज जहाँ चाहिँ त्यो मेसेजिङ राम्ररी भएन एन्ड देन एक किसिमको टक्सिकनेस चाहिँ डेभलप भयो जस्तो फिल भयो क्या सो आई थिङ्क अब रिफ्लेक्टिङ ब्याक त्यो कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई आई थिङ्क वी निड टु कम्युनिकेट एज मच एज पोसिबल not just formally, informally as well. That would be one of the biggest learnings at least from this year. अनि I think apart from that, I think goals मा धेरै कुराहरू थियो होइन जस्तै अब हाम्रो डेटाहरू लिने कुराहरू थियो मेम्बर्स वाइ पिपल लिभ रोट्र्याक वाइ दे आर इन रोट्र्याक भनेर त्यस्तो कुराहरूमा पनि अलिकति वी काइन्ड अफ स्ट्रगल भन्दा पनि गर्न सकिएन होइन हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसार चाहिँ 3 years डाउन द लेन हामीले चाहिँ यो के भन्छ रोटी युथ अवार्ड गर्ने चाहिँ वान अफ द त्यो हाम्रोमा थियो होइन द्याट्स अल्सो समथिङ वी क्यान नट डु होइन प्रब्ली आई थिङ्क हामी चाहिँ धेरै के भन्छ त्यसलाई वाट डु यु से वेन यु हेभ एम्बिसियस भयो त्यसमा चाहिँ धेरै नै एम्बिसियस भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सकिन होइन आई थिङ्क त्यो सायद प्लानमै नराखेको हुन्थ्यो होला प्रब्ली अब भोलिको आएर अपकमिङ डियाजहरूले सायद त्यो सक्यो भने चाहिँ इट वुड बी गुड
I think another wonderful opportunity that we missed was हाम्रो UK को एउटा district which does lots of Rotary scholarships को grantहरू. उनीहरूसँग we did a webinar and they were very much happy to collaborate with our district. अनि some kind of initial talks चाहिँ भयो तर धेरै progress चाहिँ भएन क्या. So if I think if that त्यो चाहिँ अलिकति राम्ररी भएको भए चाहिँ त्यो हाम्रो जुन स्कलरशिप अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने पार्टमा चाहिँ वी कुड ह्याभ वर्क इन अ बेटर वे दो आई थिङ्क अब इभन नट एज अ डिआरआर त्यो कुरामा चाहिँ आइएम स्टिल इन्ट्रेस्टेड टु हुन्छ नि त्यो गर्नुमा होइन सो होपफुली द्याट विल ह्यापन बट अगेन इट कुड ह्याभ बिन मच बेटर इफ त्यसमा अलिकति एसोसिएसन गरेर गर्न पाएको भयो बट आई थिङ्क द थिङ वी आर ह्याप्पी अबाउट इज हामीले जुन स्कलरशिप रिलेटेड मेसेजिङ चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ क्या that I felt because clubs हामीले चाहिँ यो ग्लोबल ग्रान्टको एउटा सेसन गर्यो होला भने चाहिँ क्लब्सहरू धेरैवटा क्लबले आफैमा पनि धेरैवटा सेसन्सहरू गर्यो कि बिकज दे वर एक्चुली इन्ट्रेस्टेड इन द्याट होइन सो ब्राइटर साइडमा चाहिँ त्यो होला तर दे मच मोर द्याट वी कुड हेभ डन इन द्याट पर्टिकुलर एरिया आई थिङ्क cool. I think I will get back to your scholarships and especially other failures that I believe as a RDC member that I think we can reflect on and then learn from. So first, let's talk about hamro DSG ko, hamro Nirvik ji ko learnings harko bare. What are the failures that you have? So what my failures? Communication ko part मेरो major role थियो. कति कुरामा निभाएँ कति कुरा निभाउन सकिनँ फर इक्जाम्पल कतिजना साथीहरू काठमाडौँ बाहिरको आउनुहुन्थ्यो अनि रिक्जी यस्तो यस्तो छ ल भेटौँ न त अलिअलि कुरा पनि गरौँ अलिअलि काम पनि छ भन्नुहुन्थ्यो कति कुरा मैले फोन नै गर्नुपर्थ्यो बिकज अफ माई पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ सधैँ रोट्र्याक्ट भनेर पनि टाइम दिन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई ठिकै छ फोनमै कुरा गरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो कति टाइम्स मलाई जान मन लागिरहेको हुन्थ्यो कुरा गर्नु मन लागिरहन्थ्यो दे वान हेभ सेयर उहाँको काम हुन्थ्यो लाइक दिस इज अल रोट्र्याक्ट सो जान भेट्ने कुरा गर्ने हुन्थ्यो एन्ड काठमाडौँ आएपछि उहाँको पोइन्ट अफ कम्युनिकेसन म हुन्थेँ अनि त्यही कुराले गर्दा पनि आई रिग्रेट कि म त्यतिको टाइम दिन सकिनँ उहाँहरूलाई भनेर अनि बिसाइड्स द्याट देयर हेभ बिन अफर्स लाइक हाम्रो युट्युबको लागि एउटा लर्निङ सेन्टर बनाऊ विल अपलोड इट टु अ प्लेटफर्म भन्ने कुरा थियो अनि आई टक टु सुमित पछि वी गट बिजी विथ आवर सेल्स एन्ड 2-3 विक्स बित्यो मेरो त्यहाँ इमेलमा थियो आफ्टर द्याट द्याट इट डिसअपियर्ड सो वी ह्याड एन अपर्च्युनिटी हाम्रो जुन चाहिँ नि युट्युब भनेर हामीले यसपालि एकदमै व्यापक बनाएको छौँ वी अपलोडेड एभ्रिथिङ डिस्ट्रिक्ट इभेन्टहरू छ ट्रेनिङ्सहरू छ सबै कुरा अपलोड गरेका छौँ वी कुड हेभ टेकन द्याट इन्टरनेसनल मलाई एकजनाले युट्युबर डिआरआर भनेको not a bad thing तर I don't know it was sarcastically or complimentary yeah so we could have taken it internationally so त्यो एउटा अपर्च्युनिटी थियो आई रिग्रेट मिसिङ द्याट so those are my regrets we could have communicated better जस्तै क्लबहरूको कुनै हल्का रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्थ्यो इट वुड बी इन माई माइन्ड बट टाइममा उहाँहरूको टाइममा भ्याउन सकिरहेको हुन्थेन आई कुड हेभ डेलिगेटेड सो डेलिगेसनमा चाहिँ हल्का मेरो एरर चाहिँ थियो त्यहाँ मेजर एररै थियो इफ आई कुड हेभ डेलिगेटेड अलिकति डेलिगेसनमा पार्टमा मैले बेटर गरेको भए maybe our goals would be from 60-70 completed to 80-90% completed हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ मेरो पार्टमा मेजर एरर थियो which I realize now first 6 to 3 months त एडप्ट हुन टाइम लाग्छ लाइक देयर सो मेनी कल्स द्याट यु डु नट एक्सपेक्ट गए गर्छ अनि सुरुमा त्यो एडप्ट हुन टाइम लाग्छ एन्ड आफ्टर यु एडप्ट एन्ड यु स्टार्ट गेटिङ ह्याङ अफ इट लाइक द टेनर इज ओभर बाई देन त्यही है आई थिङ्क अब त्यो कुरा पनि अब आई एम स्योर अब अहिलेको डिएससँग कम्युनिकेट गरेर पनि आई थिङ्क द्याट इज द होल पर्पस अफ दिस पडकास्ट एज वेल so yeah I think I will come back to your points I have noted so I will just talk about my learnings so as a I don't know creative operations officer it's a very sophisticated position to be at so I think as a creative operations officer my job was to create safe spaces I feel by that so I think what Sumit missed out on what we did and I think in many ways we were successful in doing was interest groups so there we were successful to create different spaces for different interests and then
अब यसमा या इट वाज फन, अब इट वाज एकदमै कनेक्टिङ होइन. अब एक्चुअल कम्युनिटीको भाइब, एक्चुअल कम्युनिटीको स्पेस चाहिँ त्यहाँ फिल भएको थियो क्या. वेन वी एक्चुली डिड यो पोएट्रीको ग्रुप सेसन्सहरू, वेन पिपल वेयर हुन्छ नि सेयरिङ, हुन्छ नि वेन पिपल वेयर फिलिङ सेफ एन्ड देन दे वर सेयरिङ अरू कुराहरू पनि क्या एकदमै इन्फर्मल भएर एकदम भल्नरेबल भएर होइन. एन्ड देन अल्सो डिफ्रेन्ट स्पेसेस जस्तै अब आई रन एन्ड देन आई वाज एबल टु मिट अ लट अफ रनर्स इन रोटऱ्याक्ट होइन. अनि त्यसपछि आई थिङ्क अब वाट फर्दर वी क्यान डु भन्ने कुरा त त्यो धेरै छ. आइटीमा पनि आई थिङ्क वी डिड अ लट अफ इन्फर्मेसन सेसन्सहरू होइन. सो अब त्यो सक्सेसफुल कुराहरू भयो होइन. अब हामीले राम्रो गर्यो. मेम ग्रुपमा पनि हुन्छ नि. वाट आई फेल्ट वाज वेन वी स्टार्टेड यो मेम ग्रुप जब यो साथीहरूले सुरु गर्नुभयो अलिकति त्यो कति ठाउँमा इन्सेन्सिटिभ पनि हुन्थ्यो होइन. बट लेटर अन वाट आई रियलाइज मेम ग्रुप चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ कसरी हुने, हाउ टु बी फनी विदाउट अफेन्डिङ एनी वान, त्यसमा चाहिँ अलिकति दे वेयर कन्सियस होइन. त्यस्तो कुराहरू आएको पनि रियली इन्जोय द्याट ट्रान्जिसन द्याट ह्यापन है. म त गुजबम्स नै आयो आई थिङ्क हो. बिकज मिम ग्रुप्स स्टार्ट गरेको एउटा ग्रुप चाहिँ हाम्रो थियो होइन. अनि त्यसपछि अब इट्स अ फनी थिङ, बट देन अर्को ग्रुप पनि आयो होइन. देयर वेयर अ लट अफ मिम ग्रुप्स, बट देन वी वेयर एबल टु कम्युनिकेट कि हामी एज अ रोटऱ्याक्ट चाहिँ हाम्रो यो भ्याल्युज हो, हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर. I am really proud that I was able to communicate that and then bring people together and then not create your toxicity in Rotaract. And I think that is something we can be proud of. And then also meme group ले गरेर एउटा छुट्टै चार्म पनि आयो क्या रोटऱ्याक्टमा. हुन्छ नि त्यो सबैजना कस्तो इन्गेज फिल भएर हुन्थ्यो होइन. एभ्री वान वाज टकिङ अबाउट एभ्री वान. अब देयर आर सर्टेनली अ लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान इम्प्रुभ अपन होला होइन. अब धेरै अब पोलिसिसहरू ल्याएर हुन्छ कि पोलिसिस भन्नाले फेरि एकदमै पोलिटिकल हुन्छ होइन. तर जस ग्रुप रुल्सहरू भनौँ न. सो त्यो छ. अनि वाट आई फेल्ट वाज ल्याक अफ रिसोर्सेस क्या. अब जस्तै म र कृतिका हुन्थ्यो होइन. अनि दुईजनाले मात्र सबै ग्रुप भ्याउँदैन थियो नि त. सो आई थिङ्क अब अघि नै पनि भनिरहेको थियो नि सुमितले, हाउ क्यान वी इम्पार्ट हाम्रो यो भ्याल्युज, हाम्रो यो सबै कुराहरू भन्दा चाहिँ थ्रु इन्फर्मल इन्गेजमेन्ट्स हो नि त. अनि त्यसपछि यो इन्फर्मल इन्गेजमेन्ट हुने वान अफ द वेज वाज यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप नै त. अनि त्यसपछि आई बिलिभ द्याट वी एज अ आरडिसी क्यान इन्भेस्ट अ लट अफ पिपल अब हुन्छ नि एन्ड देन ट्रेन देम एन्ड देन सेन्ड देम होइन. नट जस्ट इन अब त्यो धेरै जस्तो चाहिँ अब मेरो एक्सेस त आउट अफ भ्याली छैन नि त. आउट अफ भ्याली आई थिङ्क अब यो हामी इन्क्लुसिभिटीको कुरा गर्दा पनि होइन. अब आई थिङ्क वी वर नट इन्क्लुसिभ इनफ, इट्स एडमिटेड यो कुरामा होइन. हाम्रो भ्यालीमा जति क्लबमा यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको एक्टिभिटी भइरहेको थियो, एभ्री वान लाइक बाहिरको क्लब्सहरू वेयर अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टेड, सोइङ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट, बट देन वी वर नट एबल टु त्यहाँ रिच देयर क्या. सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट अहिलेको आरडिसी टिम क्यान वर्क अपन. इन्ट्रेस्ट ग्रुपको केसमा चाहिँ आई वुड डिसएग्री होइन. बिकज आई थिङ्क द कोर इन्ट्रेस्ट ग्रुपको कोर हिरोज आर इन यो के भन्छ इस्ट साइडकोतिर, इस्ट साइडको पनि मिम ग्रुपमा चाहिँ एटलिस्ट मिम ग्रुपको. सो त्यसमा चाहिँ इट्स ट्रु. तर आई थिङ्क जुन काइन्ड अफ इन्क्लुसिभनेस द्याट्स वी निड टु कम्युनिकेट होइन. एन्ड आई थिङ्क देयर इज अ भेरी ह्युज डाइनामिक्स डिफ्रेन्स बिट्विन हुन्छ नि रिजनल ठाउँहरूमा हुन्छ नि. अलिकति डाइनामिक्स चाहिँ चेन्जै छ क्या. एक्सपेक्टेसन पनि चेन्ज छ रोटऱ्याक्टबाट होइन. अगेन लाइक आई थिङ्क यो इन्फर्मलको च्यानलहरूबाट नै यो कम्युनिकेट गर्ने. आई थिङ्क ट्रेनिङ गरेर पनि हुँदैन, केही गरेर पनि हुँदैन कि यो भनेको कुरा गरेर गफ गरेरै हुने. आई थिङ्क इट इज अबाउट द्याट. सो आई थिङ्क द्याट वुड बी अ मेजर लर्निङ फर मी. एन्ड अल्सो अब आई थिङ्क द्याट क्यान बी फर अब अहिलेको आरडिसी टिम 2022-2023 को लागि पनि. अनि त्यसपछि अर्को पार्ट वाज अल्सो अब आवासजी होइन. आवासजीले भनेको जस्तै वी वेयर ट्राइङ टु एक हिसाबले आवासजी भन्छ डिकन्स्ट्रक्टिङ यो रोटऱ्याक्टको आइडिया नै नि त. एक हिसाबले रोटऱ्याक्टर हुनु यो हो मात्र होइन कि. एन्ड देन फ्लेक्सिबिलिटी इन रोटऱ्याक्ट, रिडिफाइनिङ रोटऱ्याक्ट होइन. अल्टरनेटिभ वे अफ बिङ अ रोटऱ्याक्टर हामीले ट्राई गरेर थियो. द्याट वाज अ भेरी एम्बिसियस थिङ टु हुन्छ नि एम अपन. तर आई थिङ्क वी वेयर एबल टु अचिभ द्याट इन सम लेभल होइन. सो या आई थिङ्क तिनीहरू नै हो होइन. अब आई थिङ्क वी क्यान अल्सो टक अबाउट स्कलरसिप अनि युट्युब लर्निङको कुराहरू पनि अहिलेको टेन्युरमा पनि आई थिङ्क द्याट वुड बी अल भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट एज अ रोटऱ्याक्टर टु बी इन्भल्भ इन स्कलरसिपमा एप्लाई गर्ने कसरी. अनि यो रोटरीमा पनि कति धेरै हुन्छ नि स्कलरसिप्सहरू छ. एन्ड देन अब थाहै हुँदैन क्या त्यो.
अब फर इक्जाम्पल अब आई अप्लाइड यो हुन्छ नि रोटरी आई थिङ्क डियरबर्न भन्ने मिशिगनको कलेजमा युनिभर्सिटी अफ मिशिगन डियरबर्नमा एन्ड देयर इज रोटरी क्लब अफ डियरबर्न विच इज गिभिङ $90,000 अफ स्कलरसिप क्या अलिकति माथि ल्याएर राख्दैन या 90,000 दिइरहेछ होइन तर नो वान इज अवेर अफ त्यो खोज्दैन क्या अनि आई फिल लाइक ए ल मलाई त त्यो सबै डेडलाइन सकेपछि मात्रै थाहा भएको क्या होइन इभन दो आई इमेल तर द्याट इज मैले भन्न खोजेको आई एम जस्ट टेकिङ आउट दिस इक्जाम्पल कि हामीले हावादारी गफ दिइरहेको होइन ब्रो होइन हामीले हावादारी गफ दिइरहेको होइन सिस्टर एन्ड एभ्री वान होइन सो यो दिस काइन्ड अफ स्कलरसिप्स चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ होइन अनि अब अहिलेको आरडिसीले पनि अब हाम्रो रोटरीको हुन्छ नि अरू रोटरी क्लब हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनल त नभनौँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट नेपालसँग पनि कम्युनिकेट गरेर कोलाबोरेट गरेर प्रोबब्ली अब कति कुराहरू ल्याउन सक्छ होला क्या इन्फर्मेसन सेयरिङमा लाइक दिस इज अल्सो वान अफ द थिङ्स द्याट आई रिग्रेट कि rotary.org वेबसाइट म भिजिट गरेर हुन्छु बट देयर इज सो मेनी अदर स्टाफ द्याट आर कम्प्लिट लाइक इमेल रिप्लाईहरू गर्नुपर्छ लाइक पिपल कल ब्याक गर्नुपर्छ उहाँहरूको प्रब्लम रिजल्भ गर्नुपर्छ समटाइम प्यारेन्ट रोटरीसँग प्रब्लम आउँछ समटाइम कम्युनिटीसँग प्रब्लम आउँछ गर्दा गर्दै आई फेल लाइक स्टार्ट अफ द 10 year चाहिँ म चाहिँ लाइक हुन्छ अब rotary.org जान्छु एभ्री विकमा गएर उहाँको न्युज लेटर वा माथि दिन्छु भन्यो बट आई टेरिबली फेल एट द्याट आई डोन्ट थिङ्क आई सेन्ट इभन वान प्रपरली इन्फर्मली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जानुहोस् न लाइक rotary.org जानुहोस् यहाँ सबै ठाउँमा पाइन्छ भने पनि मैले भेट्दाखेरि सबैजनाले बट मैले आफै पनि इमेल पठाएको भए ओहो यस्तो इमेल आएको थिएँ भनेर इफ दे कुड रिड दे कुड हेभ डन इट सो अनि आरडिसीलाई प्लस डिएसहरूलाई पनि लर्निङ है अलवेज भिजिट द रोटरी वेबसाइट क्लब्सहरूलाई जति हामी एडभोकेट गरे पनि उहाँ पनि टाइम भ्याउनुहुन्न देयर लाइक अस सो एटलिस्ट महिनाको एकचोटि मात्र भयो भने भिजिट गरेर मेल पठाइदिनु भने इट विल बी रियली हेल्पफुल फर एभ्री वान सेयर इन फेसबुक म चाहिँ एक्चुली फेसबुकमा केही देख्यो भने चाहिँ त्यो पेजमा चाहिँ सेयर गरिदिइहाल्थेँ क्या बिकज if I find it interesting, I think lots of other people will also find it interesting. Yeah, absolutely. I think we talked a lot about KKK, so let's move on with the most memorable moment, the most memorable part of our tenure. So what was the most memorable moment, or what were the most memorable moments for you, Sumit? I think first one would be DTTS. Would be my most memorable moment. Mostly because the way I wanted to do it, I was able to do it just like that. Because I don't want to do trainings there. I don't want to do sessions there. I want to do workshop there. You know? So त्यही हिसाबले ऋषभ and I work on हाम्रो वर्कसिटहरू बनाएर हामी पलेटी कसेर होइन गोल गोल घुमेर के गरेर होइन आई डोन्ट नो वाट एभर वी डिड तर the way I wanted to do a training त्यसरी गर्न पाएँ क्या and I was very much happy त्यो भयो भनेर होइन another most memorable for me would be when we were able to do conference at least second day because अब हुन त अब कति मान्छेहरूलाई कन्फरेन्ससँग डिसअपोइन्टमेन्ट्सहरू होला होइन बट मेरो फोकस विथ द कन्फरेन्स वाज अलवेज अन कन्टेन्ट अन वाट वी डिलिभर होइन अनि इन टर्म्स अफ डेलिभरी वी ह्याड वन्डरफुल स्पिकर्स दे वर भेरी मच ह्याप्पी विथ हाउ रोट्र्याक्टर्स आर होइन रोट्र्याक्टको पर्सेप्सन नै बाहिर जुन को लिडर्सहरू एउटा प्रोफेसनल लिडर्स वा हुन्छ नि बाहिर आफ्नै एउटा इन्डस्ट्रीको लिडरहरूले चाहिँ रोट्र्याकको राम्रो पोजिटिभ पर्सेप्सन लिन पाएँ क्या आई वाज भेरी मच ह्याप्पी होइन त्यो सेकेन्ड डेमा चाहिँ म सुरुदेखि एन्डसम्म त्यो सेसन्सहरू लिँदै गएँ अनि लास्टमा कन्सर्ट भयो होइन इभन वी वेयर एबल टु ह्याभ नेसनल स्पिकर के नेसनल सिङ्गर एज वेल होइन स्पिकर त भयो सिङ्गरहरू पनि ल्यायो होइन सो सबै हुँदा ओहो बबाल कन्फरेन्स भयो वाला फिल भइरहेको थियो त्यसपछि त्यो देन वेन आई स्टार्टेड टु मिट पिपल उनीहरूको खानाको कम्प्लेन दुनियाँ कम्प्लेन थियो त्यसपछि लौ मार्यो दुनियाँ दुःख गर्यो तर यसले बिगाऱ्यो भने भयो होइन तर आई वाज भेरी मच ह्याप्पी इन द्याट मोमेन्ट वेन द्याट कन्फरेन्स वाज ह्यापनिङ क्या स्पेसली जुन हाम्रो त्यो प्यानल डिस्कसन भयो थियो लास्टमा जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्क्लुसिभिटीको कुराहरू थियो जहाँ वी ह्याड भेरी डाइभर्स प्यानलिस्ट होइन त्यस्तो कुरा कहीँ पनि देखाएको छैन क्या मैले त्यो लेभलको डिस्कसन कहीँ पनि भएको छैन क्या हाम्रो युट्युबमा छ हेरे हुन्छ होइन जसले हेरेको छैन त्यो लेभलको डिस्कसन कहीँ पनि भएको छैन प्राउडली आई क्यान से द्याट वाज वान अफ द एकदमै मेरो लागि पनि एकदम आई ओपनिङ नै थियो ओके रोट्र्याक्टमा पनि यस्तो भइरहेछ एन्ड देन
त्यस्तो कन्टेन्ट अब त्यो युट्युबमा पनि नेपाली स्पेसमा खासै छैन क्या एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो कन्टेन्ट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर all the youth हुन्छ नि त्यसमा धेरै अहिलेकोले एडुकेसनल थियो त्यो आई डोन्ट नो मेक सेन्स गर्ला कि नहोला तर 5 वर्षपछि सायद मेक सेन्स गर्छ होला कि सायद त्यो कन्टेन्ट कतिलाई नपस्ला अहिलेको केसमा अब लट अफ क्याचिङ अप टु डु अनि हाम्रो डिएसजीको नि सो मोस्ट मेमोरेबल भन्दा पनि have many memories when I visited clubs सबै ठाउँमा गएँ वहाँ सबैको डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स देयर इज लाइक हामी यस्तो होला भनेर सोच्नु पनि सक्दैनौँ त्यस्तो कुराहरू द वे दे डु मिटिङ द वे दे डु प्रोजेक्ट्स मान्छेहरू लाइक गेस्टहरूलाई वेलकम गर्ने सत्कार गर्ने लाइक एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट एन्ड इट इज सो मच बेटर देन हामी भ्यालीभित्र जति जे भने पनि इट इज सो मच बेटर भ्याली बाहिर साथीहरूको देयर वेलकमिङ तरिका उहाँको जस्तो जे डिफ्रेन्सेस भए पनि दे लिभ अल आर आउट and the way they treat you is so much better. लिन आएको थियो अनि काम छैन लाइक काम छैन आज अफिस जानु पर्दैन मैले काममा जानु पर्दैन भने चाहिँ भन्नु चाहिँ होइन बिदा लिएर आएको भनेको वाट होइन आई वुड नट डु द्याट सो द्याट इज हाउ दे ट्रिट अस अनि त्यो देख्न पाएँ अनि पछि सबै ठाउँ गएर रमाइलो भयो अनि स्पेसली म पोखराको पिकनिकमा इन्भाइट गर्नुभएको थियो आई वाज देयर नाचेको पनि थिएँ लाइक इट वाज सो डिफ्रेन्ट कि आई वाज नट एक्सपेक्टिङ कि अब ठिकै छ लाइक अब मोडर्न जमाना भयो लोकदोहोरी मन पराउने साथी हुन्छ बट लाइक कतिजना रक म्युजिक मन पराउनु हुन्छ कति हिपहप कति लोकदोहोरी हुन्छ बट वेन हाम्रो रोटा क्लब बागलुङको शिव सरहरू सबै शिव दाजुहरू सबै सुरु गर्नुभयो एभ्री वान वाज इन्भल्भ दिएर कि म छक्क परेको दा देखेर लाइक उहाँहरूको भाइबै फरक छ सो दिस इज रोट्र्याक्ट अनि दिस इज द पावर रोट्र्याक्ट जस्तो फिल भयो क्या मलाई सो शिवदासलाई रोटा बागलुङलाई थ्याङ्क यू भेरी मच द्याट इज भेरी इन्जोयबल मोमेन्ट है त्यो मलाई पनि अनि सो सच आर द थिङ्स अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ 10 इयर त सक्यो जुलाई 1 त लागिसक्यो अनि काम सकेसम्म गऱ्यो कति भिजिबल भयो कति भिजुअल भएन कतिको इन्टरनली गऱ्यो कति देखिने गरी गऱ्यो अनि आई वाज इन डाउट कि राम्रोसँग गरेँ कि गरिनँ के भयो भएन भनेर अनि पछि गएर लाइक इमेल रिप्लाई आयो सुमित दाइले र मलाई अनि इट वाज लाइक थ्याङ्क यू टु डिआरआर थ्याङ्क यू टु आरडिसी एन्ड स्पेसली डिएस भनेर स्पेसिफिकली भनेर आयो भने आई वाज लाइक अब चाहिँ भएछ त गरेछु है मैले जस्तो फिल भयो कि गराइरहेको छु जस्तो भयो कि सो दोज वर द मेमोरेबल थिङ्स त्यो चाहिँ अलिकति मलाई नोटेबल थिङ्स भयो I think those memorable moments will last for all the life होला होइन तपाईँहरूको लाइक लाइफ टाइमसम्म याद हुन्छ होला सायद सो मेरो लागि पनि आई थिङ्क वान अफ धेरै छन् होइन तर इफ आई ह्याड टु स्पिक वान देन द्याट वुड बी कम्पेनियनसिप होइन अब त्यही सो धेरै मान्छे भेटिन्छ होइन तर रोट्र्याक्टमा आई थिङ्क देयर आर अ फ्यु पिपल लास्ट इयर where I was able to, I think, make an impact in their life and they equally made in mine. And those will be avasthayaru, shrishtiharu, and I think it was a very transformative year for me. And it is such a powerful feeling to feel connected with people. Okay? And I think Rotaract has given me that, and I think it is only matter of time. पाउँछ क्या यसो भेटाउँछ क्या राम्रो राम्रो मान्छेहरू who will actually make an impact in your life and transform you as a person, as a human being. And then I think that was त्यही नै हो मेरो लागि सबभन्दा खतरा कुरा तिमीहरूले के सोच्ला होइन क्रेडिट देऊला कि नदेला बट समथिङ आइ एम अल्सो रियली प्राउड अफ इज मेरो टिमको मेम्बर्सको बन्डिङ चाहिँ आइ एम रियली ह्याप्पी अबाउट क्या अब यो 5 guys आर देयर होइन त्यो बाहेक होइन बाँकीहरूको पनि बन्डिङ एकदम एक्स्ट्रा स्ट्रङ रहेछ क्या त्यो देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ क्या इभन इन माई अफिस होइन वेन आई सी माई पिपल हु आर वर्किङ विथ मी उनीहरूको बन्डिङमा जब म कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँछु नि आई फिल भेरी ह्याप्पी क्या द्याट्स द बेस्ट थिङ आई क्यान डु एज अ लिडर जस्तो लाग्छ क्या कि मान्छेहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराउने होइन अरू आफ्नो ठाउँमा छ क्या वेन यु क्यान कनेक्ट जे पनि मिल्छ क्या एन्ड द्याट्स समथिङ अब इभन इफ यु डोन्ट गिभ क्रेडिट अर नट होइन आई एम रियली प्राउड कि मैले चाहिँ एटलिस्ट आई असेम्बल्ड अ टिम अफ पिपल एन्ड आई वाज एबल टु कनेक्ट देम भनेर क्या ए हुन्छ लाइक हाम्रो टिम 21-22 फेसबुक च्याटमा पनि राति 12-1-2 बजीसम्म च्याट भइरहेको हुन्थ्यो अनि इट वेन्ट आउट थ्रु आउट द इयर लाइक इट्स स्टिल कन्टिन्युस नेभर ह्यापन क्या म कहिले अब आई थिङ्क आइम डिस्ट्रिक्ट टिम सिन्स 2015-16 क्या एभ्री इयर केही न केही पोस्ट पाउँथ्यो होइन तर यो लेभलको त्यो हुन्छ नि त्यो मान्छे बिचको रमाइलो बन्डिङ त्यो यो पालि जुन इस्टाब्लिस गर्न पाएँ आइम रियली ह्याप्पी अबाउट क्या now that I think about it, I think give me the credit. you deserve it. I think I also just think so. I have been here for a while. I mean, a while, you know, for almost 12 years now in Rotaract. And
त्यो आई थिङ्क सुमित ब्रट आउट द्याट के भन्छ त्यसलाई फ्रिडमवाला कुरा क्या आई क्यान बी एनी वान एन्ड एनी सुमित वाज नट डिआरआर फर मी बट अ फ्रेन्ड हु वुड सपोर्ट मी एन्ड देन हुन्छ नि त्यो म डिआरआर हो देयर वाज नो त्यो हुन्छ नि म ठुलो त सानो त्यस्तो थिएन आई थिङ्क द्याट वाज यु वेयर सो हम्बल होइन अनि यु वेयर सो त्यो फिडब्याक दिँदा पनि यु ह्याड योर ओन राइट वे टु टेल पिपल एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल एन्ड देन आई थिङ्क द्याट्स समथिङ रियली कमेन्डेबल या I would say that. हो या ओके सो आई थिङ्क ह्याप्पी कुराहरू धेरै भयो अब एकछिन मार्मिक हौँ होइन स्याड हौँ सो आई थिङ्क इक्वली अब यो रमाइलो कुराहरू त हुन्छ बट देन अल्सो कमिटमेन्टको हिसाबमा होइन अब देयर आर अदर पार्ट्स रोटरैक्ट इज ओन्ली अ पार्ट अफ लाइफ होइन अनि त्यसपछि सो अब आई एम स्योर देयर वेयर हुन्छ नि अदर पार्ट्स अफ यर लाइफ वेन दे वेयर लाइक हुन्छ नि ड्रइङ यु ब्याक पुलिङ यु डाउन बट स्टिल यु ह्याड टु गिभ टाइम टु रोटरैक्ट अर आई एम जस्ट गिभिङ एन अ कन्टेक्स्ट यस्तो हुनसक्छ भनेर सो वेयर देयर सच स्याड मोमेन्ट्स सुमित मेरो केसमा त नो बिकज होइन मैले आई रियली केप अ गुड ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ अगेन समथिङ आइ एम रियली प्राउड अफ होइन टाइम म्यानेजमेन्ट दिस 10 year यो ट्रेनर रन भइराख्दा माई डटर वाज बोर्न होइन मैले त्यहाँ चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन क्या आई हेभ सिन पिपल जो रोट्र्याक भनेर मरेर हुन्छ नि दुनियाँ छोडिदिन्छन् होइन काम पनि छोडिदिन्छन् परिवारलाई पनि सेक्रिफाइस गर्छन् मर्ने गरी रोट्र्याकमा लाग्छन् होइन बट आई एम रियली प्राउड कि आई गेभ टाइम टु माई फ्यामिली and the reason for it was I had a very wonderful team होइन because team does most of the work and that's how leadership should be क्या टिमले काम गर्ने हो क्या ट्रु इफ अ लिडर स्टार्ट टु डु लिडरले एक्जाम्पल सेट गर्नलाई कति कुराहरू गर्नुपर्छ होइन तर अनटिल एन्ड अनलेस ही कुड मोबिलाइज अ गुड टिम द्याट पर्सन इज नट अ लिडर क्या दौडिनु त जो नि सक्छ नि तर सबलाई लिएर दौडिनु सक्ने पो त्यो रमाइलो हुन्छ नि त एन्ड आई थिङ्क मेरो केसमा इभन इफ आई ह्याड लाइक बेबी अनि जुन प्रेग्नेन्सीको ओभरअल जर्नीमा जुन किसिमको सपोर्ट दिनुपर्नेदेखि लिएर जुन किसिमको मैले गर्नुपर्ने आई थिङ्क आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट होइन आई डोन्ट नो हाउ माई वाइफ फिल्स आई डिड वाट आई कुड होइन डु माई बेस्ट इभन रोट्र्याक नभएको भए पनि मेरो त्यही लेभल अफ कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो होला क्या यो मेरो प्रेग्नेन्सी जर्नीमा त्योभन्दा बढी सायद दिन्थेँ कि दिँदैन थिएँ होइन बिकज मैले ट्राभलिङदेखि लिएर धेरै कुरामा त्यो बेला मेन्टेनै गरे हो क्या बिकज आई डोन्ट वान्ट टु रिक्स त्यो प्रेग्नेन्सीको बेला होइन सो त्यो केसमा आई थिङ्क आई डिड अ भेरी गुड जब मेरो अब प्रोफेसनल्ली जुन हिसाबले मैले दिनुपर्ने कमिटमेन्ट्सहरू पनि आई थिङ्क आई फुलफिल्ड अगेन त्यसमा पनि माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट वाज माई अफिसको टिम दे डिड अ भेरी गुड जब वेन दे ह्याड टु होइन त्यो उनीहरूले एकदमै राम्रो काम गर्यो मलाई धेरै प्रेसर भएन होइन अब आई थिङ्क आई वाज जग्लिङ टु मेनी थिङ्स एट द सेम टाइम जस्तो पनि लाग्छ बिकज माइक्रोसफ्टको कम्युनिटीमा चाहिँ मैले त्यति धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेन होइन दो आई थ्याङ्क गड त्यो एमबिपी चाहिँ भयो तर त्यो लेभल अफ कन्ट्रिब्युसन जुन मैले लास्ट इयर दिएको थिएँ त्यति पनि चाहिँ दिन सकिनँ होइन त्यो चाहिँ अलिकति खल्लो लाग्छ बिकज त्यो दिन सक्यो भने प्रोफेसनली पनि धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो होइन तर इट्स ओके ओके सो निर्विकको केही स्याड मोमेन्ट्सहरू sad moments particularly छैन it's like Sumit said he had a good team functional थियो अनि sometime I had personal issues फ्यामिलीको क्रिटिकल इस्युजहरू पनि आएको थियो मलाई अनि आई वुड जस्ट से टु हाम्रो एडमिट टिमलाई भन्थेँ यस्तो यस्तो भयो मेरो प्लिज लुक आफ्टर एभ्रिथिङ म एक दुई हप्ता गायब हुन्थेँ एन्ड इट्स एभ्रिथिङ सुड स्टिल बी फङ्सनिङ अनि दे वुड गिभ मी अपडेट्स के भयो भने यस्तो यस्तो भयो ओके आइ एम अपडेटेड त्यो कुरा भयो प्रोफेसनली पनि स्याड भन्दा नि इज मोर ह्याप्पी इट हेल्प मी मोर प्रोफेसनली जस्तै स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड इफ आई वाज इन क्लब लेभल म बनाउँथेँ होला बिङ अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मैले बनाउन हेल्प गर्नु पऱ्यो मेनी क्लब्सलाई अनि इट वाज भेरी हेल्पफुल बिसाइड्स द्याट फ्यामिलीमा पनि इट वाज सपोर्टिभ नट जस्ट माई प्यारेन्ट्स होल फ्यामिली पनि अब कता छ शनिबार किन भेट्न आएन हामीलाई भन्दाखेरि यहाँ गएको छ ए बुझ्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले बाबा पनि रोटरीमा हुनुहुन्छ सो त्यसले गर्दा नि हेल्पफुल भयो सो स्याड मोमेन्ट्स भनेर छैन स्याड मलाई याद आयो Yes, so I know. There was a point where there were so many clubs who were very much negative of me. Mostly because तिनीहरूसँग कनेक्ट गर्न पाएन एन्ड यो गाइज नो कन्ट्रोभर्सी भएको थियो होइन सो त्यो लेभलमा जुन कनेक्ट गर्नुपर्ने थियो क्लबमा थिएन एन्ड जुन मेसेजिङ जानुपर्ने थियो त्यो मेसेजिङ गएन एन्ड आई थिङ्क देयर वेयर पर्सेप्सन अबाउट हुन्छ नि त्यो
भने नि इन्फर्मल कुराहरू चाँडै फैलिन्छ भन्यो नि हामीले इन्फर्मल इज भेरी मच निडेड भन्यो नि नेगेटिभमा पनि त्यो लागु हुन्छ क्या इन्फर्मल नेगेटिभिटी इज भेरी डेन्जरस इट स्प्रेड्स भेरी लाइक वाइल्ड फायर होइन एन्ड अगेन त्यसको ह्याप्पी मोमेन्ट चाहिँ के थियो भने चाहिँ वेन आई स्टार्टेड टु डु डिआर भिजिट्स त्यो पर्सनली इन पर्सन मैले कुरा गर्न पाएँ कि धेरैजनासँग हु वेयर भेरी मच नेगेटिभ अफ मी एन्ड आई पुट माई पोइन्ट कि आई वाज नट एबल टु मैले त्यो लेभलमा कनेक्टै गर्न पाएको छैन कहिले पनि अनि हाउ वुड आई नो कि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो यस्तो स्ट्रगलहरू छ भनेर त्यो लेभलमा कनेक्ट गर्न नै पाएन भनेर एन्ड आई रिमेम्बर एउटा पर्टिकुलर रिजनको डिआर भिजिटबाट फर्किँदा आई वाज सो ह्याप्पी कि म फ्लाइटभरि साँच्ची लिटरली हाँसेर आइरहेको थिएँ कि आई वाज सो ह्याप्पी कि आई वाज एबल टु टेल देम म चाहिँ यो कारणले चाहिँ यस्तो यस्तो भएको थियो अनि तपाईँहरूको स्ट्रगल चाहिँ म यसरी सल्भ गर्छु वा हामी चाहिँ यसरी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा वेन आई वाज एबल टु कम्युनिकेट भेरी वेल द्याट वाज भेरी सेटिस्फाइङ मोमेन्ट फर मी कि त्यहाँ पनि आई वाज एबल टु कम्युनिकेट विथ देम भनेर अनि अगेन आई थिङ्क अघि जुन फर्स्टमा कुरा गरेको थियौँ नि भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कि मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ क्या नभयो भने चाहिँ दोज पिपल हु ह्याभ सर्टेन ओपिनियन अबाउट यु दे विल स्टार्ट टकिङ एन्ड इट विल स्प्रेड लाइक फायर होइन सो त्यो कन्ट्रोल गर्ने हो भने दोज पिपल हु ह्याभ सर्टेन फिडब्याक टु यु तर अब प्रब्लम के छ भने इन यर फेस भन्दैन क्या मुखैमा भन्दैन होइन अनि त्यो नभन्दा यु क्यान नट जस्टिफाई कि किन के भइरहेछ भन्ने कुराहरू होइन then I think you have to take a step and you have to go and you have to make them tell them your perspective क्या अल्टिमेटली हामी सबै मान्छे नै हो क्या एकले अर्कालाई आफ्नो पर्सपेक्टिभ भन्नु खोज्यौँ वा बुझाउनु सक्यौँ भने चाहिँ बुझ्छन् क्या सबैले मैले पनि बुझ्छु अर्कोले पनि बुझ्छ क्या त्यो कम्युनिकेसन पार्टमा थप्दा होइन जब एउटा पर्सनली क्लब लेभलमा भिजिट गरेपछि त्यो क्लबको जब प्रब्लम थाहा हुन्छ तब यो क्लबमा थाहा हुन्छ अनि त्यो हेर्दाखेरि जेनरली क्लब मात्रै भएन हामी जुन चाहिँ जोन सेक्रेट गर्छौँ त्यो एरिया छ त्यो जोनमा सिमिलर प्रब्लम हुँदो रहेछ अनि आई फिल लाइक इज भेरी नेसेसरी आरडिसी फर्ममा धेरै स्पेसली जो सेन्टर अफ पोइन्ट अफ कम्युनिकेसन डिएसटिआर जस्तो भन्नुहुन्छ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट दे भिजिट क्लब्स सकेसम्म बिफोर ह्यान्ड एटलिस्ट नभए पनि इभेन्ट्सहरू डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट जाने क्लबहरू कनेक्ट गर्ने कुरा गर्नु चाहिँ आई फिल लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट दे हेभ डन द्याट टु बी इन दिस पोजिसन किनकि अब पर्सनली उहाँको बुझेपछि उहाँलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ थाहा नै नभएपछि त सब ठिक भएर ठिक भइन्छ होइन ठिक भएर लाइक हाफ अफ माई टेन्यर आई फिल लाइक ओहो रोट्र्याक्ट त कस्तो राम्रो चलिरहेछ रोट्र्याक्ट त कस्तो खतम चलिरहेछ जस्तो वाला क्या एन्ड देन लास्ट हाफ चाहिँ आई थिङ्क आई वाज भेरी मच ह्याप्पी विथ हाउ एभ्रिथिङ वाज गोइङ लाइक सबै इन्ट्रेक्सन भएपछि उहाँको निड एसेस गरेर अनि वी स्टार्टेड इम्प्लिमेन्टिङ द्याट अनि पछि अलिकति टिम पनि मोबिलाइजेसन भयो यो चाहिएको छ यहाँ गर्नु पऱ्यो भनेर कुरा भयो अनि त्यही अनुसार वी कुड प्रोभाइड भट द निड समटाइम निड इज बिग समटाइम निड इज स्मल निड अब एक कलले नै कहिले सल्भ भइदिन्छ उहाँलाई त्यति पनि गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ वी डु द्याट वी फाइन्ड नट डु द्याट उहाँको सल्भ भयो क्लब इज रनिङ स्मुथली कतिको बिग प्रब्लम हुन्छ वी टक द्याट इट टेक्स विक्स समटाइम त्यो सल्भ गर्नलाई गऱ्यो विक्स लाग्छ एन्ड फाइनली वी क्यान सल्भ द्याट सो आई फिल या कम्युनिकेसन इन्फर्मली भए पनि it's very very important. Yeah, I think communication does wonders everywhere in all relationships. And also I think the lesson could be listening to the clubs हैन अब उनीहरूको धेरै कुराहरू भन्न परिरहेको हुन्छ and then they need to feel listened उनीहरूको कुरा सुनिरहेछ भनेर कन्स्टेन्टली कसैले and that can help a lot to maintain harmony in some sense. Also रोटाक्टमा धेरै इन्फर्मल लिडर्सहरू धेरै रहेछन् क्या ठाउँमा एन्ड आई थिङ्क अब आरडिसी मात्र होइन दोज इन्फर्मल लिडर्स अल्सो प्ले अ भेरी गुड रोल के प्रब्ली कोही पास्ट के भन्छ प्रेसिडेन्ट भएर होला वा केही भएर होला तर सम काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स क्रिएट भइरहेको हुन्छ क्या दोज इन्फर्मल्स लिडर्ससँग राम्ररी कनेक्ट गर्न सक्यो भने पनि आई थिङ्क इट ब्रिङ्स अ भेरी गुड पोजिटिभिटी जस्तो लाग्छ क्या एन्ड देन आई थिङ्क अब I think again honestly there are so many things that we talked upon and we will again like last month we will list out whatever we learned from our journey and I am noting it down so I think the next thing I would want to talk about and then share is to our current presidents of different clubs so what would be your message to current presidents 23 I think 22-23 को प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ आई थिङ्क फोकस अन यर मेम्बर्स नट अन प्रोजेक्ट्स मेम्बर राम्रो भयो भने प्रोजेक्ट मेम्बर्सहरूले गरिदिन्छन् क्या प्रेसिडेन्टले गरेर बस्नु पर्दैन होइन अब आई थिङ्क अब
इफ स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू यताउता बनाएको छौँ भने पनि यु क्यान स्क्रैप द्याट क्या फाल्दै हुन्छ किनभने मेम्बर्स नै इम्पोर्टेन्समा छैन भने त्यो गोल्स अचिभ गरेर पनि खासै भ्याल्यु क्रिएट गर्दैन होइन सो फोकस अन members as much as possible, focus on what they need, focus on how you can develop them, because you will be marked as a true leader if your members remember पछि 10 वर्षपछि पनि that particular personले चाहिँ यो मान्छेले गर्दा चाहिँ मैले यो कुरा सिकेँ, यो मान्छेले गर्दा चाहिँ मलाई अहिले यसरी हेल्प गरिरहेछ भन्ने एक किसिमको आई थिङ्क जुन तिमीहरूले जुन आवाजदायीबाट लिइरहेको हुन्छ नि कति कुराहरू त्यो काइन्ड अफ लर्निङ्सहरू इफ यु क्यान प्रोभाइड टु यर मेम्बर्स देन त्यो जर्नी सक्सेसफुल हुन्छ होला क्या बरु प्रोजेक्ट जेरो नै गरोस् प्रोजेक्ट नगर दुनियाँले भन्ला क्लब इनएक्टिभ छ तर मेम्बर्सलाई तिमीले फोकस गरेर मेम्बर्सलाई केही भ्यालु क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी द ट्रु लिडरसिप सो फोकस अन यर मेम्बर्स देन once your members are aligned with what you want to achieve त्यसपछि then you start of planning your projects and everything अनि try to work on transformation in terms of आफ्नो इयर त छँदैछ तर नेक्स्ट इयरको जुन लिडर्स आउँदैछन् उनीहरूलाई जुन हिसाबको ग्रुमिङ छ जुन हिसाबको लर्निङ छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्नमा चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्छ बिकज लेट्स से यु डु एन अमेजिङ जब दिस इयर नेक्स्ट इयर सम लिडर्स कम एन्ड द्याट लिडर does not do anything, then all the effort that you have put, that does not create any value. Okay? True. That needs to be continued, and for that to be continued, you have to do your work as well as you have to work on the transformation of the knowledge as well. Okay? 100%. That's very much important. Yeah, I think these are really important lessons or things that Oilika president should. I think I know if it applies to them, then they should follow all that. And then Nirvikko side बाट के छ your message to current presidents? मेरो पनि मेसेज सिमिलर छ म सधैँ नै भएन यो स्टार्ट अफ द टेन्युरदेखि पनि भनिआइरहेको हो ब्यारोमिटर एन्ड अवार्डको लागि फोकस नगर्नु होला इट इज लिटरली नथिङ इट डिसपियर्स तपाईँ घरमा राख्नुहुन्छ धुलो लाग्छ त्यो फोकस अन ए क्लबले अचिभ गर्ने कुरा मैले अघि इक्जाम्पल दिएको जस्तो 20 लाखको 20 लाख गर्ने प्रोजेक्ट भन्ने ब्यारोमिटरले भन्छ कि त्यो प्रोजेक्ट प्रोग्राम राम्रो हो तर 10 लाखको 2टा गर्नेले भन्छ ब्यारोमिटर राम्रो हो बट वी क्यानट डिटरमाइन कुन चाहिँ क्लब राम्रो हो भनेर फोकस अन मेकिङ अ क्लब बेटर फोकस अन मेकिङ अ क्लब मेम्बर्स बेटर अनि तब त्यो डेभलपमेन्ट हुन्छ म के भन्छु भने एज अ प्रेसिडेन्ट मेक स्योर कि एटलिस्ट यु हेभ एटलिस्ट 2 or 3 पिपल जो चाहिँ म अब फ्रम क्लब्स त्यसै एक्जाम्पल क्लबमा प्रेसिडेन्ट बन्दिनँ भन्ने क्लब छ भने म अब 3जना म प्रेसिडेन्ट बन्छु भन्ने मान्छे तपाईँहरूले खडा गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट इज सक्सेस कसैलाई मेन्टर गरेर कसैको लाइफमा यहाँहरूले पाथ देखाएन लिडरसिपको पाथ र कसरी अगाडि आफै सर्ने भने इन्डिपेन्डेन्सी दिन सक्नु भने द्याट इज यर सक्सेस सो द्याट इज माई मेसेज टु अल द प्रेसिडेन्ट्स आई थिङ्क यु सुड वर्क लाइक आरआई प्रेसिडेन्ट क्या किनभने आरआई प्रेसिडेन्टलाई अवार्ड दिने कुनै पनि त्यो इन्स्टिट्युसन छैन क्या हाउ आरआई प्रेसिडेन्ट वर्क उसको गोल हुन्छ अचिभ गऱ्यो भने लास्टमा असेम्ब्लीमा सेयर गर्छ कि मैले यो अचिभ गरेँ भनेर क्या अवार्ड त कसैले दिएको छैन तर उसले जे प्लान गर्यो त्यो फुलफिल गर्यो सो इट्स अ सक्सेसफुल टेन्युर फर हिम अर हर क्या वर्क लाइक यु आर आरआई प्रेसिडेन्ट I think nobody can award you. Nobody can. I think somewhere down there we all need validation of some sort. I think probably that is not the right validation for you. I completely agree with you both guys. It's a scrap. But then I think एक हिसाबले as a RDC, as our district committee, I mean, we try to make barometer as inclusive as possible. But then I think we'll never get there. To full 100% inclusive, it'll never happen. It will probably never happen. Difference मेरै कन्ट्रोलमा भएको त म बारोमिटर च्यातेर फाल्दिन्थेँ होला के त्यही त इट इज जस्ट अ गाइडलाइन ब्यारोमिटर भनेको इट्स जस्ट अ गाइडलाइन कि समटाइम क्लबलाई डिफिकल्ट चलाउँदाखेरि यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान मेक अ गुड रोटारेक्ट क्लब भन्ने हुन्छ बट यु क्यान अलवेज गो बियोन्ड नट इभन अ गाइडलाइन्स के गाइडलाइन स्ट्राटेजिक प्लानिङ बनायो त्यो फुलफिल गर्यो भने यु आर अ विनर के आरआईले त्यो साइटेसन दिन्छ नि केही माग्दैन नि बिकज त्यो सेल्फ इभ्यालुएसन हो क्या त्यो भनेको आफैलाई आफू प्ल्याटिनम लाग्छ भने पायो कि तिमीले आई थिङ्क त्यस्तै छ त अब आई थिङ्क त्यो
I think it is no less than running a country पनि अब if your citizens are happy then it is a good country भने जस्तै अब if your members are happy if you know why your members are there प्राइम मिनिस्टर भने त अवार्ड दिदैन नि त कसैले त्यही त अब if you know your members हैन तपाईको मेम्बरले चाहिँ यो कारण चाहिँ तपाईको क्लबमा जोइन गर्नु भएको हो र तपाई आफू पनि यो कारण चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनु भइराख्नु भएको छ and then as long as you are working towards that as long as that is in check, that is in alignment, I think you are good. Yeah. So अब त्यो भने जस्तै हैन अब लाइक त्यो तपाईहरुको पनि लाइक वाइजहरु फुलफिल भयो त एज अ डिएस हैन तपाईको डिआरआर भएर चाहिँ सो म चाहिँ यो कारणले डिआरआर भएको थिएँ र अब मेरो अब लार्जर पर्पसमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने हुन्छ नि त एक हिसाबले अब प्रोबब्ली इट इज नट नेसेसरी द्याट यु शुड नो योर पर्पस राइट नाउ बट देन डु यु फिल द्याट this experience, this lived experience somehow contributed, added to your overall purpose? One of the biggest purpose for me was people management. त्यो सिक्नलाई नै थियो क्या खास किनकि मलाई एकदमै के भन्छ भुङ्गै पड्किने गरे दिमाग पड्किने गरे आवाज दाइले चाहिँ तिमी किन डिआरआर भन्दैछौ भन्दा मसँग आन्सर थिएन क्या द्याट्स अ गुड क्वेसन अनि त्यसपछि मेरो रिफ्लेक्सन गर्दा चाहिँ माई पिपल म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन मेरो त्यो क्यापेबिलिटी चाहिँ इम्प्रुभ होस् भन्ने चाहिँ वाज वान अफ माई बिगेस्ट रिजन जस्तो फिल भएको थियो क्या देयर वर अदर रिजन्स एज वेल मलाई बिल गेट्सलाई कन्फरेन्समा ल्याउनु थियो जुन गर्न सकेन विच भिडियोज आयो मान्छे भिडियो आयो चित्त बुझाउने भनेको दुनियाँ गरेँ मैले होइन के गरेँ होइन एटलिस्ट त्यो तिनीहरूको सुरु हुनु अगाडि इट डिडन्ट ह्यापन विच इज फाइन बट आई थिङ्क समथिङ अगेन आइ एम रियली प्राउड अफ हाम्रो यो के भन्छ जिमी वेल्सले मलाई ट्विटरमा फलो गर्छ होइन त्यही चक्करमा म डाउन गर्दै आएँ क्या बिल गेट्स नभइयो यो नभइयो यो नभइयो जिमी वेल्सको पोइन्टमा चाहिँ एटलिस्ट आई वाज एबल टु च्याट विथ हिम इन ट्विटर होइन सो त्यो आई थिङ्क आइ एम रियली ह्याप्पी कि यस्तो यस्तो कुरा भयो क्या एकदम सेल्फिसली कुरा गर्नुपर्दा तर अल्टिमेटली मैले सिकेँ भने पिपल म्यानेजमेन्टै हो जस्तो लाग्छ कि Yeah, I think we all can learn a lot from you, like how you pushed Rotaract को engagement boundaries हरु हैन पहिला अब यतिसम्म मात्र गर्न मिल्थ्यो भनेर सोचिरा हुन्थ्यो and then you now put एउटा हुन्छ नि higher ground to sky is the limit, right? Yeah, exactly. अब I think that's something that we all can take inspiration from. I reach moon with Andy जस्तो लाग्छ no offense to Andy हैन तर I think I was able to do something that there as well. Yeah, I think it was एकदम purposeful journey for you as you shared. अनि so निर्विकको चाहिँ केही त्यस्तो थियो लाइक म चाहिँ यो कारणले डिएस हुने हो धेरै जस्तो डिएस त डिआरआर हुनुहुन्छ नि त so yeah DRR was not my destination मेरो चाहिँ अब डिएस हुन्छ चाहिँ I had told Sumit that I would support him fully like every president has a goal and he wants to achieve that. Sumit also had some goals so उहाँको goal achieve गर्न help गर्नु was my main reason and fortunately that goal was to make sky the limit for everyone and which contributed to everything like a personal growth पनि भयो communication लाई पनि भयो plus Rotaract को एउटा we can do anything now like not anything भन्नाले जे पाइदिएको कुरा हैन but reasonable कुराहरु जुन चाहिँ नि हामीलाई like rigid भएर बस्नु पर्छ नि त्यो rigidity break भइसक्यो यो टेनरमा it's completely broken and Rotaractors अब their आफ्नै free creative mind मा they're starting to do things so that was the achievement few things like मलाई digitization पनि गर्न मन थियो since I am technical student भइसकेपछि technical मान्छे भइसकेपछि digitization पछि एकदमै फोकस गर्न मन थियो like archival document हाम्रो RDC को एप्लिकेसन खोल्नु भएको पनि like it's an archive like RDC को एप्लिकेसनहरु जेआरआरएस को एप्लिकेसन देखिन क्लबको strategic planning guide everything is an archive if after 5 years क्लब कम्स एन्ड आस्क हाम्रो त हरायो आर्काइभबाट अल्दो हाम्रो डिजिटाइज भएको थियो यो डकुमेन्ट हरायो हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्यो भने 5 years पछि पनि इट विल बी देयर इन आर्काइभ सिमिलर विथ लाइक अल द डकुमेन्ट्स वी हेभ स्टोर्ड अनि आई फिल लाइक द्याट इज अ बिग सक्सेस किनकि अलिकति डिजिटाइजेसनको क्लाउडको टेक्नोलोजीको जमानामा ढड्डामा लेखेर पेपरमा लेखेर त्यो कहाँ हराउँछ कुनामा राख्यो भने किराले खाइदिन्छ द्याट इज नट समथिङ वी वान्ट सो त्यो कुरामा नि सक्सेसफुल नै भयो केही हदसम्म कति ठाउँमा डिफिकल्टिज थियो
अचिभ गर्न गाह्रो छ त्यो पुस अन गर्दै गएपछि आउँछ बट एक्टिभिटी हेऱ्यो भने एटलिस्ट 120 to 130 क्लब्स आर रेगुलरली युजिङ अफिस 365 वी क्यान चेक द स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भने पाउँछ सो द्याट इज अ बिग अचिभमेन्ट सबै कुरा आई थिङ्क वान अफ द स्टोरी वाज एउटा क्लबको बाइलज हराएको थियो क्या हाम्रो ब्यारोमिटरको फर्मबाट भेट्टायो क्या वाउ द्याट्स सो कुल डिजिटाइजेसनको पावर या आई थिङ्क दिज आर रियली पर्पसफुल एक्सपिरियन्सेस द्याट यु सेयर्ड अब मेरोमा पनि त्यस्तो खतरा केही कुरा त थिएन अब होइन अब आई डोन्ट थिङ्क आई गेभ एज मच टाइम एज यु गाइज तर वाट माई आई अलवेज बिलिभ इन इन्टेन्सनल इन्गेजमेन्ट लाइक कुनै पनि इन्गेजमेन्ट छ भने चाहिँ मेरो इन्टेन्सन के हो आई ट्राई टु बी क्लियर एज मच एज पोसिबल एन्ड द इन्टेन्सन फर मी वाज टु कनेक्ट विथ बेस्ट पिपल इन रोटऱ्याक्ट 3292मा सबै मैले एडमायर गर्ने मान्छेहरू मैले भेटेर कनेक्ट गर्नु पऱ्यो एन्ड देन आई बिलिभ द्याट देयर इज एब्सोल्युटली सो मेनी थिङ्स द्याट आई क्यान लर्न फ्रम एन्ड देन आई थिङ्क आई डिड सो आई थिङ्क इट वाज पर्पसफुल फर मी पर्सनली होइन सो या अब आई थिङ्क अब वी आर अलमोस्ट डाउन द क्लक अनि इट्स अ वन्डरफुल डिस्कसन बट देन लेट मी पोइन्ट आउट आवर फेलियर्स होइन सो हाम्रो एज अ district team, our purpose, one of the purposes was to point out failures and then work upon them. So here we are right now pointing out failures. So first would be, I think we were not that effective in communicating, messaging values. So that is something abako team le garna sakcha hola. And then arko bhaneko a lot of money. I mean paisa haina scholarship are there, scholarships are there, and then you need to dig and then search for it. हामीले त कम्युनिकेट गर्न सकेन सो अहिलेको टिमले प्रब्लम गर्न सक्छ होला अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो युट्युबर डिआरआरले धेरै गर्यो बट देन स्टिल हाम्रो डिएसजीले भन्नुभएको जस्तै युट्युब लर्निङ पोर्टल कुड बी वान अफ द थिङ्स द्याट वी वेयर फेलिङ होइन अब त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छ होला एन्ड देन अर्को कुड बी अब बिचमा ग्याप भएको थियो नि त सो आई थिङ्क सुमितले भने जस्तै त्यो टक्सिसिटी राइज भइरहेको थियो नि त बिचमा आई थिङ्क द मेजर लर्निङ हियर वुड बी लिसनिङ टु द क्लब्स सो टाइम दिन सकिरहेको छैन भन्दा पनि आई थिङ्क देयर वाज समथिङ क्या विथ लिसनिङ टु द क्लब सो लिसनिङ टु द क्लब एज इन लाइक उनीहरू probably धेरै जेआरआर बनाउन 2टा जेआरआर बनाऊ एउटा जोनमा होइन probably but then the clubs need to address their challenges and their obstacles to district so that district can be there for them when they need it अनि त्यो फिल नभयो कि टक्सिसिटी आफै आउँछ जस्तो लाग्छ होइन आई थिङ्क इट्स द सेम फर यु गाइज होइन आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन अर्को भनेको चाहिँ फुड सो जति बवाल प्रोग्राम गर तर भोग लगाएपछि मान्छेहरू ह्याङ्ग्री हुन्छ इफ द फुड इज नट गुड यु आर नट गुड सो आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मेजर लेसन्स होइन अब जति अन्डरमाइन गरे पनि अब त्यही त हो नि इट्स सिरियस गाइज आई मिन अब भोग लगाएर हुन्छ फुड राम्रो छैन सिट छ होइन अब एन्ड देन यु गो अब कसरी इन्जोय गर्ने क्या एक्चुली म कन्भेन्सको एक दिन अगाडि त्यहाँ भात पनि खाएको थिएँ क्या जस्ट टु टेस्ट कि कस्तो हुन्छ भनेर मिठै पकाएको थिएँ क्या ओके गाह्रो हुँदो रहेछ एन्ड देन अर्को लर्निङ दिस इज नट फर द प्रब्लम दिस इज अल्सो फर द डिस्ट्रिक्ट एन्ड मोर ओभर फर क्लब्स वुड बी फोकसिङ अन पिपल focusing on members. I think it's for everywhere. Okay? Everywhere. Company chalaos, J chalaos, family chalaos. Focus on people. Yeah, if you are not understanding your people, then you are not doing the right things. You are not understanding the context. तिमीले बुझिरहेको छैन bro, sister, whatever. अनि अर्को major one of the things I feel personally, and then अघिनो कुरा गर्दा पनि निस्केको चाहिँ inclusivity हो. So अब I am sure we tried our best. तर there is a lot to be done here. There are a lot of things that we can improve upon यो inclusivity-को कुरामा. I think that हाम्रो अब and the next year-को मा बिस्तारै I think we will get there slowly. So I think these are the things that we failed. Some कुनैमा चाहिँ थोरै कुनैमा probably miserably and then something that we are proud of. There are a lot of things that we talked about. I think you can go back and then see that whatever we are proud of. I know. Yeah, so I think so almost time to wrap up, and the last question would be, so did we do things awesomely? Sumit?
It'll be very tricky to say, we did things awesomely or not. I think whatever we did awesomely. कति कुरा गर्न सकेन होला, so that's there, but whatever we did it awesomely, except for food. But I think we tried our best in what we do, and that's what doing things awesomely is about. Okay? It's not about doing things awesomely, but it's putting the best of effort in whatever you do. Okay? Yeah. And that's what we did. And if in that definition, so we did things awesomely. And I'm very much happy about it. And for clubs as well, for again presidents who are becoming president, भविष्यमा बन्ने president, भविष्यमा बन्ने जो पनि हैन, जे पनि गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा put your best effort. Even if you don't know what you are doing, put your best effort. At least you need to know what you are doing, but put your best effort. त्यसले चाहिँ output ल्याउँछ के. Cool. So, Nirvik? I think we didn't just do it better, we did it awesomely. No offense, Bishandai, we love you. we love you, but yeah, we just didn't do it better, we did it awesomely. So yeah, सबैजना Bishandaiको story सुनाउ. Bishandaiले चाहिँ doing things awesomely नराखेको, awesomely भने त best हो, best कहाँ हुन्छ, doing things better हाल भनेर पुरै गाली गरेको थियो मलाई. We heard that for like 3 or 4 hours हामी पोखरामा हुँदाखेरि. हामीले त्यो कुरा सुने के. But yeah, finally he was convinced and he doing things awesomely. He was not convinced. He was not convinced. I think volleyball he was convinced the team announced भइसकेपछि. अनि like what we doing things awesomely चाहिँ कसरी awesome भन्ने सबजना चिलमा काम गर्ने. Panic mode मा छैन यो कसैलाईको like nothing is going to a loss के कुरा घाटा हुनेवाला हैन सबै कुरा learning हो. Everything you do is a learning step. सबजना चिलमा गर्ने भनेर पनि एउटा मेसेजिङ भएको छ. आतिनु पर्दैन आनन्दले गयो नि भ्यान भने there is always other members that can cover for you. That is the biggest learning we learned. So doing things awesomely, yeah, we did cover it. Everyone was doing things so much awesomely. COVID को बेलादेखि like कति मान्छेहरू घरमा डराएर बस्दाखेरि हाम्रो ट्र्याक्टर्सहरू फिल्डमा दौडिनु भयो. मास्क बार्न, स्यानिटाइजर बार्नलाई, इभन फर भ्याक्सिनेसन कति ठाउँमा उहाँहरू भोलिन्टियर गर्नुभयो. त्यहाँ पेन्डेमिकको कुरादेखि एन्ड अफ द 10 इयरमा wrapping things up and passing on. I think you tenure there's so much more involvement in Rotary also Rotaract. That is also done so much awesomely. Yeah. Like Rotary को district events हरमा पनि गयो भने पहिला 5-10 वटा Rotaractors पाटो देखिन्थे भने we can see like 50-60 Rotaractors over there. And I think the Rotary को conference was totally managed by most of the Rotaractors. हाम्रो पूर्वको साथीहरू. That's awesome. सबै भोलिन्टियर्सहरू एसएको भोलिन्टियर्सदेखि स्टल्सहरू हेर्ने भोलिन्टियर्स हैन म्यानेजर्सहरू थियो के इभन म्यानेजर्सहरूदेखि इभन होटलको म्यानेजर्स लाइक त्यो 5 स्टार होटलको पनि Rotaractors were managing that. So that is how awesomely things were happening this year. Yeah, I absolutely agree and nod upon both of you guys. I think we did do things awesomely. To some extent, and for me personally, I did things awesomely. For Sumit personally, he did things awesomely. For you, Nirvik, you did awesomely. And I think for all of us, RDC, we did things awesomely. We did things awesomely for us. But I believe that there was something missing still, to be awesome as a team. I think we did our best, but I think there is a lot we can work upon, and then they were our failures. We shared with you right before, and we hope that the teams that are ahead of us will do things awesomely. Indeed. Awesomely. Yeah. I think, thank you so much for your time. I had a wonderful time discussing and sharing about our learnings with our Rotaractors, Interactors, Rotarians, and all fellow members of the world. So, Sumit, do you have last messages? Any last messages? Nothing much. I love my team. Thank you guys for all your effort. I think you guys are the one who made me look I did things awesomely, because all the work that मैले गरे भने DR भिजिट मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई एक्चुअली भन्नुपर्दा. So you guys did all the job, हैन? So thank you so much. Yeah. नामै लिनु पर्ला यार. I think अब prominent मान्छेहरुको हैन. I think Sabin, Manisha, Sadiksha, हाम्रो दिनेश, निर्विक भइहाल्यो हैन. Regan. That was so obligatory. Yeah, for me, like Akriti, Kritika, they were so much involved. Any time we were Akriti Gaya basically. And all the Jedaras, very. Yeah. Don't mind. I think everyone did. Everyone did. Yeah. Everyone did. Just koi अहिले
कोही कहिलेकाहीँ देखिन्छ कोही कोही देखिँदैन होइन सो जस्ट फर मी अलिकति क्लोजली उनीहरू देखेकोले आई फिल भेरी मच ह्याप्पी कि दे वर इन माई टिम एन्ड डोन्ट फर्गेट सुदीप दाई इज लाइक इन्फर्मल and what about Avaspia? या आवासपिया इज मेरो लागि चाहिँ डिजी जस्तै थियो होइन बिकज देयर वाज भेरी मच गाइडेन्स द्याट वाज ह्यापनिङ देयर इभन आई थिङ्क स्टार्ट अफ द 10 इयरमा जब इन्स्टलेसन भएको थियो मेरो स्पिचमा आई थ्याङ्क आवासपिया अनि अनिल दाइले मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन डोन्ट माइन्ड अनिल दाइ सो आई एम अलवेज थ्याङ्कफुल टु आवास दाइ फर गिभिङ डिरेक्सन इन एभ्री स्टेप द्याट आई डु इट वाज भेरी मच हेल्पफुल टु इन्टरनलाइज एन्ड रियलाइज whatever I was doing. Cool. Nirvik okay, so? Yeah, final words is keep doing things awesomely. हाम्रो TRR चाहिँ awesomely, he does things superly. अनि thank you to everyone that contributed for making this tenure successful. यहाँहरूले गर्दा नै सक्सेसफुल भएको एक्लै गरेर कसै पनि हुँदैन टिमले नै गर्दा सब कुरा हुने हो names similar to Sumit Dai and there's few additional names that are it'll take a long time नाम लिन थाल्यो भने there's so long list of names जसले चाहिँ they have contributed सबजना कन्ट्रिब्युसनले भएको हो सो किप डुइङ थिङ्स असमली काम लाइक रोटारेक्ट भनेको एकदम चिल लिनुहोस् वी लभ यु विष्णु दाइ हार्डकोर काम केही पनि नगर्नु हार्डकोर गर्नै पर्छ हार्ड एन्ड फास्ट भनेर नलिनुहोस् देयर इज अलवेज समवन हु क्यान ब्याक यु अप एन्ड स्पेसली थ्याङ्क यू टु सुमित दाई मेरो हरेक कुरामा गाइडेन्स पनि गर्नुभयो त्यसै आई फर्गेट इमेल बेलुका 7-8 बजे भयो नि ब्रो इमेल पठाऊ भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो सो द्याट इज सो मच हेल्पफुल कहिलेकाहीँ रिमाइन्डर्स राखे पनि हेक्टिक लाइफ हुन्छ केही गरिन्छ कहाँ पुग्या हुन्छ बिर्सिन्छ बट सर्ट रिमाइन्डर्स यो गऱ्यो गेडलाइन्स यता छ है भनेर सम्झाइदिनु हुन्थ्यो सो सर्ट स्मल थिङ्सले मलाई धेरै हेल्प गर्यो सो द्याट्स इट So one word last, grateful. I'm grateful for the tenure, and keep asking questions to Rotaractors and everyone. So thank you. Thank you.